10 जुलाई 2025 तर्जुमान काबिल लिसान अख्तर सानी आरिफ बिल्ला शेखुल हदीस शेखुल उलमा हज़रत मौलाना शाह अब्दुल मतीन बिन हुसैन साहिब दामद बरकातुहुमिर बाद शमाशिक इज्तिमा अजीम शान इस्लाही बयान बैतुल हक जामे मस्जिद ढालकानगर ढाका मौलाना रिजवान अशरफ साहेब एवं मुफ्ती इमदाद साहेब उर्दू किताब থেকে গুরুত্বপূর্ণ মালফুজ পড়ে শোনানোর পর হযরত ওয়ালা দামাত বরকাতুহুম এ বয়ান পেশ করেন। বয়ান শেষ হওয়ার পূর্বে মুফতি লুৎফুর রহমান সাহেব উর্দু কিতাব থেকে মালফুজ পড়ে শোনান। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। तोहफतुल उलमा किताब থেকে পড়তেছি। फरमाया कि सोहबत औलिया उल्लाह में एक खास बात कल्ब में ऐसी पैदा होती है जिससे खुरूज अनिल इस्लाम का एहतमाल नहीं रहता। सोहबत औलियाउल्लाह में एक खास बात कल्ब में ऐसी पैदा हो जाती है कि जिससे खुरूज अनिल इस्लाम का एहतमाल नहीं रहता। खा गुनाह और फिस्क व फुजूर भी कुछ उससे वुकू में आए। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहु बोलेन, हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहु बोलेन, আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতের মধ্যে এক বিশেষ বিষয় অন্তরের মধ্যে এমন পয়দা হয় যার কারণে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতের মধ্যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য এমন অন্তরের মধ্যে পয়দা হয় যার কারণে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হওয়ার সম্ভাবনা আর থাকে না। চাই গুনাহ এবং অন্যায় তার থেকে কিছু প্রকাশিত হয়েও যায়, लेकिन ऐसा नहीं होता कि दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। কিন্তু এমনটা হয় না যে ইসলামের গণ্ডি থেকে সে একদম বের হয়ে যাবে। মরদুদিয়ত की नौबत नहीं पहुंचती। সে মরদুদ বিতাড়িত হয়ে যায় না, बरखिलाफ उसके हजारों बरस की इबादत में भी बजात ही ये असर नहीं कि वो किसी को मरदूदियत से महफूज रख सके। এর বিপরীত হাজার বছরের ইবাদতের মধ্যেও এই প্রভাব নাই যে সে কাউকে মরদুদ হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। चुनांचे शैतान ने लाखों बरस इबादत की लेकिन वो उसको मरदूदियत से न रोक सकी। যেমন শয়তান লক্ষ বছর ইবাদত করেছে কিন্তু আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হওয়া থেকে তাকে রক্ষা করতে পারেনি। यही माना है इस शेर के। एक जमाना सोहबत व औलिया बेहतर सत्साल ताअत बेरिया। एक जमाना सोहबत व औलिया बेहतर सत्साल ताअत बेरिया। আল্লাহ ওয়ালাদের কিছু কালের সোহবত শত বছরের रियामुक्त इबादत থেকে उत्तम श्रेष्ठ, क्योंकि जाहिर है कि ऐसी चीज जो मरदूदियत से हमेशा के लिए महफूज कर दे हजार साल की इबादत से बढ़कर है जिसमें यह असर न हो। কারণ এটা স্পষ্ট বিষয়, এমন বস্তু যা মরদুদ হওয়া থেকে সারা জীবনের জন্য রক্ষা করে, হাজার বছরের এই রকম ইবাদত থেকে তা শ্রেষ্ঠ যার মধ্যে এই ক্রিয়া নাই, প্রভাব নেই। बेदून सोहबत शेख के अगर कोई लाख तस्बीहें पढ़ता रहे कुछ नफा नहीं। बेदून सोहबत शेख के अगर कोई लाख तस्बीहें पढ़ता रहे कुछ नफा नहीं।
কোনো কামেল শেখ আল্লাহওয়ালার সোহবত ব্যতীত যদি কোনো ব্যক্তি লক্ষ তসবিহ পড়তে থাকে, এর যথাযথ নফা উপকারিতা সে पावे ना। आदतुल्लाह ही जारी है कि बेदून शेख की सोहबत के निरा जिक्र काफी नहीं, उसके लिए सोहबत शेख शर्त है। আল্লাহ পাকের নিয়ম এটাই চালু জারি আছে যে শেখের সোহবত ব্যতীত শুধু জিকির যথেষ্ট নয়, তার জন্য শেখের সোহবত শর্ত। पहले मेरा ख्याल ये था कि शेख के पास रहने की ऐसी जरूरत नहीं। প্রথমে আমার এই ধারণা ছিল যে শেখের নিকটে এরকম থাকার তো কোনো প্রয়োজন নাই, लेकिन अब तजर्बा के बाद मालूम हुआ कि जो नफा शेख के पास रहकर होता है वो दूर रहकर नहीं होता। কিন্তু এখন আমার নিকটে এটা অভিজ্ঞতা দ্বারা পরীক্ষিত বিষয় হয়ে গেছে যে শেখের নিকটে থেকে যেই ফায়দা হয়, যেই লাভ হয়, উপকারিতা হয়, শেখের থেকে দূরে থাকার দ্বারা সেই লাভ পাওয়া যায় না, সেই ফায়দা পাওয়া যায় না। सोहबत में बिलखास असर है जैसे मिकनातीस में लोहे के खींचने का असर है। শেখের সোহবতের মধ্যে এরকম বিশেষ আসর প্রভাব রয়েছে যেরকম চুম্বকের মধ্যে লোহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার প্রভাব রয়েছে। कोई खास वजह उस असर की नहीं बताई जा सकती। তার বিশেষ কোনো কারণ এই প্রভাবের বলা যায় না। वाकई खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। একজনকে দেখে আরেকজনের রং ধরে। শেখকে দেখে শেখের সোহবতে যারা ওঠা বসা করবে তাদের সকলের মধ্যে রং পয়দা হবে। আল্লাহ পাক শেখের সোহবতের কদর করার তৌফিক দান করেন। माशाअल्लाह काई इसके बाद जज़ाकल्लाह। बस माशाअल्लाह अनेक हो गया जज़ाकल्लाह के बाद जी वाह वाह जज़ाकल्लाह तो चलिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहियुस्सुन्नाह हज़रत मौलाना शाह अबरुल हक साहिब दाऊद बरकत रहिमहुल्लाह मलफुजातेर किताब मजालिस अबरार থেকে পড়ে শোনাচ্ছি। इरशाद फरमाया कि दीनी खुद्दाम को अपने अकाबिर की खिदमत में हाजिरी का सिलसिला भी रहना चाहिए। जैसे खुर्दा फरोश के बड़े कारखाने से माल लेते हैं फिर दूसरों को सप्लाई करते हैं, एक तरफ से ले दूसरी तरफ दे, इस तरह नफ्स में बड़ाई भी नहीं आने पाती। হযরত রহমতুল্লাহ আলী বলেন, দ্বীনের খাদেমদের জন্য নিয়মিত তাদের বুজুর্গানে দ্বীনের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার ধারা চালু রাখা চাই। যেভাবে একজন খুচরা ব্যবসায়ী কারখানা থেকে পণ্য সংগ্রহ করে অন্যদের নিকট সাপ্লাই করে, সরবরাহ করে, একদিক থেকে নেয় অন্যদিকে পৌঁছায়, এভাবেও যারা দ্বীনের খেদমতে মশগুল আছেন তাদের বুজুর্গানের দ্বীনের থেকে ফয়জ ও বরকত নিয়ে অন্যদের নিকট পৌঁছানো চাই। ইস তরহ নফস মে বড়াই ভি नहीं आने पाती। এভাবে নিয়মিত বুজুর্গানের দ্বীনের নিকট যাতায়াতের দ্বারা মনের মধ্যে অহংকার আসতে পারে না, वरना मसनद मशीखत पर जमकर बैठ रहने से फिर शैतान दिमाग खराब कर देता है। যদি নিজে বুজুর্গানের দ্বীনের কাছে যাতায়াত না করে নিজের কর্মস্থলে নিজের মসনদের উপর জমে বসে থাকে তাহলে শয়তান দিমাগকে মস্তিষ্ককে নষ্ট করে দেয়, बिगड़े দেয়। हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमहुल्लाह का इरशाद है, जिसने अपने को मुस्तकिल बिज़्ज़ात समझ लिया वो मुस्तकिल बद्ज़ात हो गया। हजरत हकीमुल उम्मत रहमहुल्लाह এই জন্য বলেছেন যে নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র মনে করবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। इरशाद फरमाया कि तबलीगी जमात की बुनियाद
जब एक आलिम रब्बानी के हाथ से हुई तो मदरसे का एहसान और उसके वजूद को ज़रूरी तस्लीम करना होगा। उसी तरह उन्होंने एक बुजुर्ग से तज़किया नफ्स कराया तो खानकाह का एहसान और उसका वजूद भी ज़रूरी तस्लीम करना होगा। हजरत बोलें, तबलीग জামাতের ভিত্তি যখন একজন আল্লাহওয়ালা বুজুর্গের হাতে হয়েছে, তাহলে মাদ্রাসার অস্তিত্বকে স্বীকার করা এবং তার অবদানকে স্বীকার করা অত্যন্ত জরুরি। এমনিভাবে হযরত রহমতুল্লাহ আলী বলেন যে তাবলিগ জামাতের ভিত্তি যেভাবে একজন তাবলিগ জামাতের ভিত্তি যখন একজন আল্লাহওয়ালা আলেমের হাতে হয়েছে, ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে একজন আল্লাহওয়ালা আলেমের হাতে, তো এই জন্য মাদ্রাসার অবদান এবং তার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা জরুরি হয়ে পড়েছে। इसी तरह उन्होंने एक बुजुर्ग से तज़किया नफ्स कराया तो खानकाह के एहसान और उसका वजूद भी ज़रूरी तस्लीम करना होगा। এমনিভাবে তিনি তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি একজন বুজুর্গের মাধ্যমে নিজের আত্মশুদ্ধি করিয়েছেন, তো খানকাহের অবদান এবং তার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করাটাও জরুরি হয়ে পড়েছে। अगर किसी गैर आलिम से इस जमात की बुनियाद पड़ी होती तो अब तक कितनी गुमराही फैली होती। যদি এই জামাতের ভিত্তি কোনো গায়রে আলেম লোকের হাতে স্থাপিত হতো, তাহলে এই পর্যন্ত কত গুমরাহি পথভ্রষ্টতা এর মাধ্যমে বিস্তৃত হতো। बस दीन के 3 शोबे हैं, तालीम, तज़किया, तबलीग। অতএব বোঝা গেল দিনের 3টা বিভাগ রয়েছে। একটা হচ্ছে দ্বীনি তালিম, শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি, तज़किया आत्मशुद्धि, और एक होच्छे तबलीग दीन, दीनेर प्रचार प्रसार। हर एक शोबे वालों को एक दूसरे का मुआविन और रफीक समझना चाहिए। प्रत्येक विभागेर लोकदेर अन्य विभागेर लोकदेरके निजेदेर सहयोगी एवं संगी मने करा चाहिए। जैसे डाक खाना के महकमे में कोई महर लगा रहा है, कोई रजिस्ट्री और खतूत तकसीम कर रहा है, कोई पार्सल कर रहा है वगैरह। যেমন পোস্ট অফিসের মধ্যে কিছু লোক তারা সিলমোহর মারতে থাকে, কিছু লোক আছে রেজিস্ট্রি এবং চিঠিপত্র বিতরণ করতে থাকে, কেউ আছে সেগুলোকে পার্সেল করতে থাকে। তো সবার মাধ্যমেই এই কাজটা আঞ্জাম পায়, সবারই জরুরত আছে, প্রত্যেকেই অপরের সহযোগী। इरशाद फरमाया कि रात की रानी खुशबू देती है मगर बोलती नहीं है, और करीब वालों का दिमाग मुअत्तर करती रहती है। इसी तरह शेख का सुकूत भी नाफे समझे। अल्लाह वालों के पास बैठना हर हाल में नाफे है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह बोलें, रातेर रानी फूल अर्थात हासनेहाना सुगंधी ছড়ায় কিন্তু মুখে কিছু বলে না, অথচ নিকটের যারা তার নিকটবর্তী যারা আছে তাদের সবার মন মগজকে সুবাসিত করতে থাকে। এমনি ভাবে শেখের নীরবতাকেও উপকারী মনে করবে। আল্লাহ ওয়ালেদের পাশে নিকটে বসা সর্বাবস্থা উপকারী। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন। চলো সকলে ভালো আছেন আপনারা? মাশাআল্লাহ। ইমাম গজালি রহমতুল্লাহ লিখছেন যে পুরানো যুগে আসলাফ আকাবেরের জমানাতে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করতেন যে আপনি কেমন আছেন। এই কেমন আছেন জিজ্ঞেস করাটা আগের জমানা থেকে, নবীদের জমানা থেকে, সাহাবাদের জমানা থেকে চলতেছে। লোকেরা এটাকে পাল্টা বানাইছে, আল্লাহ আপনাকে কেমন রাখছেন। এরা শরীয়ত মানে প্রবর্তনকারী। কি যে অবস্থা! নবী রাসূলরা যে শরীয়ত দিয়ে গেছেন সেটাকে আমরা অনুসরণ করব, তাই না? সেটা জানতে হবে, ওলামাদের নিকট জানতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমার কথাটা কি হওয়া চাই?
অথচ নিজেরা মিম্বর মেহরাবে বসে গবেষণা করে এটা চালায় দেয়। এটা জঘন্য গুনাহ, এটা গুনাহে কবিরা। এটা তো সারে শরীয়ত যিনি দেন, শরীয়ত দেন তো রব্বুল আলামিন, শরীয়ত দেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, শরীবিধান দাতা। আর এই সকল মানুষ নিজেরা শরীবিধান প্রবর্তক, শরীবিধান নির্মাণকারী। এটা জঘন্য কবিরা গুনাহ। হাসতে খেলতে কবিরা গুনাহ করতেছে এলেম না থাকার কারণে। আর এর মূল হলো উলামায়ে দ্বীনকে না মানা। উলামায়ে দ্বীনকে না মানা মানে উলামায়ে দ্বীন থেকে এড়ানোর মানে হলো সোজা গুমরাহির মধ্যে ডুবে যাওয়া। এজন্য উলামায়ে তামাম মুসলমানদেরকে বুঝাইতে হবে, এই বর্তমান যুগের আলেমদেরকেও ওটা বোঝানো দরকার যে আকাবের দ্বীনকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে। হ্যাঁ, আর ওই সকল উলামায়ে দ্বীনকে অনুসরণ করতে হবে যারা আকাবের দ্বীনের অনুসরণকারী, আকাবের দ্বীনের সঙ্গে যাদের অবস্থান সাংঘর্ষিক, আকাবের দ্বীনের বিরুদ্ধে যারা বলে, আকাবের দ্বীনের প্রতি যারা বিদ্বেষ পোষণ করে, তারা গুমরা, তাদেরকে অনুসরণ করা যাবে না, সে যে হোক না কেন। ওটা বুঝে আসছে? হ্যাঁ, গুমরা এইভাবে ছড়ায়, সারা পৃথিবীতে গুমরাই ছড়াইছে। সাহাবা, তাবিন, তাবে তাবিন, আইম্মায়ে দ্বীন, আকাবের দ্বীন, তাদের বিপরীত অবস্থান যারা নিছে তারা সব গুমরা। এই গুমরাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। এখানে বৃহত্তর স্বার্থ লোকেরা বলে, কিছু আলেম মানুষরা বলে, রাজনীতির ফিল্ডের অনেক আলেম মানুষ এরকম বলতে থাকেন, বৃহত্তর স্বার্থে আমরা এক হই। বৃহত্তর স্বার্থ হলো দ্বীন শরীয়তকে নিখুঁতভাবে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। এটা হলো বৃহত্তর স্বার্থ। দ্বীন, আল্লাহর দ্বীন, ইসলামী শরীয়তকে নিখুঁতভাবে, নির্দাগভাবে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, এটাকে হেফাজত করা, সংরক্ষণ করা, সবচেয়ে বড় স্বার্থ এটা। এই ক্ষেত্রে কারোর সঙ্গে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। কথা বুঝতেছেন প্রিয় বন্ধুরা? আফসোসের কথা যে লোকেরা বুঝেও না, কোরআন সুন্নাহর ইলমও নাই, আবার উলামায়ে দ্বীনের কাছে জিজ্ঞাসাও করবে না, উলামায়ে দ্বীনের দ্বারস্থ হবে না। আমাদের জন্য যথেষ্ট আকাবের দ্বীনের ইলমের ভান্ডার, সেটা জানলেই হলো। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝ দেন এবং তৌফিক দান করেন। তো ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ লিখছেন যে আসলাফ ও আকাবের জমানায় একজন কোন আল্লাহওয়ালা আরেক আল্লাহওয়ালাকে দেখলে জিজ্ঞেস করতেন, আপনি কেমন আছেন? এই উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করতেন যাতে তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলেন, কারণ আলহামদুলিল্লাহ বড় ভারী কালেমা, তিনি আল্লাহর প্রশংসা মশগুল হোক। তো এক মুসলমান যেটা নিয়ত করে, তাই না, সে নিয়ত হিসাবে তার আল্লাহ পাকের নিকট সওয়াব এবং নৈকট্য নসিব হয়। তার নিয়তি হলো যে সেই জন্য আল্লাহ পাকের প্রশংসা করে, উনি প্রশংসা করে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত, আর ইনি সেটা নিয়ত করে এবং পথ ধরায় দিয়ে তিনি আল্লাহ পাকের নৈকট্য প্রাপ্ত। ওই হামদ, আল্লাহ পাকের হামদের দ্বারা যে কুরব আর নৈকট্য তিনি অর্জন করলেন, আলহামদুলিল্লাহ যিনি বললেন তিনি, আর যিনি এই ক্ষেত্র তৈরি করে দিলেন তিনিও ঠিক সমান সওয়াব পাইলেন। এই হলো আসলাফ ও আকাবেরের নির্দাগ দ্বীন। সুন্নাত শরীয়ত একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। আমাদের উলামায়ে দ্বীনের কর্তব্য আকাবের দ্বীনের কিতাবাদি পড়া এবং বুঝে আসবে এই সকল কিছু, যতক্ষণ না সে তাকওয়ার উপর অটল হবে, ইত্তেবায়ে শরীয়তের জিন্দেগি বানাবে, যতক্ষণ না কোনো আল্লাহর ওলির সামনে নিজেকে পিষবে, মাটির সঙ্গে মিশে ফেলবে। অনেকে খেলাফত 100টা পান, 100 খেলাফত পাওয়া মানুষ হওয়ার দলিল না, ফানাইয়তের দলিল না, আব্দিয়তের দলিল না। ইসলাহ তাজকিয়া করলে সে নিজেকে ভুলে যাবে, আমি কেউ না, আমি কিছু না। সমস্ত আউলিয়া আকাবেরের নিয়মই হলো এই যে তরজি হলো, তাদের অন্তরের আওয়াজই হলে ভাই আমি কিছু না, আমার আকাবের, আমার বুজুর্গানের দোয়ার বরকতে আল্লাহ আমাকে চালাচ্ছেন আল্লাহ, মেহেরবানি আল্লাহর, হেদায়েত আল্লাহ, কিন্তু আমার বুজুর্গানের দিনের বরকতে আমি কিছু না, আমি কেউ না। এই যে ফানাইয়ত, আল্লাহু আকবার, কত আজিমুল শান দৌলত। হ্যাঁ, আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী রহমতুল্লাহ আলাইহি হাকিমুল উম্মত থানভীর নিকট গেছেন, সারা বিশ্ব কাঁপানো আলেমে দ্বীন, পৃথিবীকে তিনি কাঁপাইয়া দিয়েছিলেন তার ইলমের দ্বারা, তার কিতাবাতির দ্বারা, তার বক্তৃতার দ্বারা, ভাষণের দ্বারা। এত আজীব আজীব ভাষণ দিতেন যে একটা ভাষণের এক পৃষ্ঠা বুঝতে অনেকগুলো বই পুস্তক পড়া লাগে, অনেকগুলো কিতাব পড়া লাগে। খুতবায়ে মাদ্রাজ যেটা উর্দু ওনার, সেটা বাংলায় কি জানি অনুবাদ করছে যে আমার নাম মনে নেই, ফাউন্ডেশন থেকে। তো সেটার এক এক পৃষ্ঠা পড়তে অনেকগুলো কিতাবের রেফারেন্স, একটাও পড়া নাই কারো।
এইরকম মানুষ সারা পৃথিবী কামানো আলেম দিন আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী রহমাহুল্লাহ জীবনের এক অংশে এই জাদরেল আলেম দিন হাকিমুল উম্মত থানবীর নিকট যখন যাতায়াত শুরু করলেন, একদিন তিনি হাকিমুল উম্মত থানবীকে বললেন, হযরতজি, উলামা আউলিয়া বুজুর্গান তাসাউফ 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 শিখান, তাসাউফের মজলিস। তাসাউফ क्या चीज है? তাসাউফ জিনিসটা কি? আল্লাহু আকবার। হাকিমুল উম্মত মৌলানা শাহ সাহেব আলী থানবী রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন যে आप जैसे फाजिल को मुझ जैसा तालिब इल्म क्या जवाब दें? আপনি যে প্রশ্ন করলেন, আপনার মতো এত বড় ডক্টর ইসলামের, আপনাকে আমার মতো একজন তালিব ইলম আমি কি उत्तर দেব? हाँ, लेकिन अपने आकाबिर दीन से जो कुछ सुना है वही अर्ज किए देता हूं। আমি আমার বুজুর্গারে দিন থেকে যেটা জানছি সেটা আপনাকে শোনাচ্ছি, পেশ করতেছি। সেটা কি कि तसव्वुफ नाम है अपने आप को मिटाने का। अल्लाह अकबर, की কথা। तसव्वुफ नाम হলো নিজেকে একদম বিলীন করে দেওয়া, আমিত্বকে একদম বিলীন করে দেওয়া। कुछ हो ना मेरा जिल्लत खारी का सबब है, यह है मेरा एहसास कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और इस पर है मुझे नाज कि मैं कुछ भी नहीं हूं। আমি কিছু না। এটা এরকম না যে তাদের কৃত্রিমতা, তাদের অন্তরের আওয়াজ, অন্তরের বিশ্বাস। এটা আমি কিছু না। নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে মাফ চান, সিদ্দিকীনের মর্তবার নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে মাফ চান, রব্বুল আলামিন আমাকে মাফ করে দেন। আজীব শান তাদের। নিজের কোনো কিছুর উপরে তাদের নজর থাকে না, না ইলমের উপর, না আমলের উপর, না দ্বীনের বুঝের উপরে, না খেদমতের উপরে, কিছুর উপরে কোনো নজর নেই। হ্যাঁ, দোস্ত আহবাব মুহিব্বিন যারা প্রশংসা করেন শুনেন, চুপচাপ থাকেন। অনেকে মনে করে ইনারা প্রশংসা শুনে খুশি হইতেছে, প্রশংসা শুনে খুশি হন না। একটা প্রশংসা শুনেন, 100টা নিজের ত্রুটি তাদের নজরে ভাসতে থাকে। এই মানুষগুলো আমার ত্রুটিগুলো জানে না, এই জন্য প্রশংসা করতেছে। হাজারো দোষ ত্রুটি তাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আল্লামা সাহারানি লিখছেন, আউলিয়া উল্লাহ, আউলিয়া একরাম আবুল হুয়ুন হন, বহু চক্ষুষ্মান। এক চোখ দিয়ে একটা দেখেন, আরেক চোখ দিয়ে আরেকটা দেখেন। একদিকে তার প্রশংসা কথাগুলো শুনতেছেন, লোকটা কত ভালো ভালো কথা বলতেছে, এই ভালো মানুষ, তার প্রতি সুধারণা, এক মস্ত বড় আমল হলো। আরেকটা হলো যে আমার বেসুমার দোষ রব্বুল আলামিন কিভাবে ঢাইকে রাখছেন, ঢাইকে রেখে ওর জবানে আমার গুণাবলী প্রকাশ করতেছেন। রব্বুল আলামিনের উপর সে ফেদা হইতেছে। আরেকদিকে নিজেকে তুচ্ছ ভাবতেছে, একদম বেকার আমি, আবদিয়ত এবং ফানাইয়ত। এই কথা বুঝতেছেন প্রিয় বন্ধুরা? কি বলবো, আল্লাহ আল্লাহ সুবহানাল্লাহ। হযরত মাওলানা তাকি উসমানী সাহেব দাওয়াত বরকাতুম একটা ভয়েস মেসেজ, কয়েকটা ভয়েস মেসেজ পাঠিয়েছেন। একটা ভয়েস মেসেজের মধ্যে তিনি শেষ দিকে বলতেছেন দুইটা কথা। কি বলবো, মানুষ কি মনে করে, কি করে, ঝামেলা, কিন্তু ফায়দা যদি সকল মানুষদের কথা বলা হয়, বিস্ময়কর কথাবার্তা। কত বড় মানুষ এই মাওলানা তাকি উসমানী সাহেব দাওয়াত বরকাতুম। পৃথিবীতে এত বড় আলেম কি আছে? হযরত মাওলানা তাকি উসমানী সাহেব যত বড় আলেম দিন, একজন মুহাদ্দিস, একজন ফকি, একজন আদিব, হ্যাঁ না, একজন জাজ, একজন ইসলামের বিচারপতি। ইসলামের সবগুলো দিক তার কাছে স্পষ্ট, সুস্পষ্ট। কথা বুঝতেছেন? এরপরে তিনি ছোটবেলা থেকে নিজের বাবা মুফতি শফি সাহেব রহমাতুল্লাহর মতো এত বড় আলেম দ্বীন ফকি এবং আরিফে কামেল ওলি আল্লাহকে তিনি পাইছেন। দুনো ভাই, তারা সব ভাই মিল্লা পাইছেন। বিশেষ করে তারা এই দুই ভাই, তারা ওনার বড় ভাই আর উনি না, এত বড় মানুষ। ঈমান, তাকওয়া, সুন্নত, শরীয়ত, ইলম, ইরফান, এর মধ্যে জিন্দেগি। শুনতেছেন ভাইরা? মোবাইল তো আমার পকেটে আছে, সেই মেসেজ, সেই ভয়েস মেসেজও আমার সাথে আছে। তো এক একটা শব্দ শুনি আর ভাবি যে রব, মনে হয় যে আমার ইসলাহ করতেছেন। এটাই মনে হইতে থাকে আমার, যে আমাকে ইসলাহ করতেছেন, আমাকে পথ দেখাইতেছেন। হ্যাঁ,
তো ওই মেসেজের কয়েকদিন আগে আসা ভয়েস মেসেজের শেষ দিকে বলতেছেন যে আপনি তো আমার জন্য অনেক দোয়া করেন, আমার উপর বড় এহসান, তবে দোয়া করবো যে আল্লাহ পাক আমার বদ আমলগুলো মাফ করে দেন, আমার বদ আমলগুলোর ইসলাহ করে দেন। আহা, আমি বারবার শুনছি আর এমন লাগে যে আল্লাহ, তার মানে আমরা যেন আমাদের বদ আমলের ইসলাহ করি। কিন্তু প্রথম বিষয় হলো যে এই ভাষা ওনারা বলতে পারলেন, আমার একটা তো না যে আমার একটা বদ আমল, এটার জন্য আল্লাহ ইসলাহ করেন না। মেরি বদ আমালিও আল্লাহ তাআলা মাফ ফরমা দেন, उसकी ইসলাহ ফরমা, আমার বদ আমলগুলোর আল্লাহ মাফ করে দেন এবং সেটার ইসলাহ করে দেন। और अल्लाह ताला मुझे आपके साथ जन्नत में पहुंचाए, আপনার সঙ্গে আমাকে আল্লাহ জান্নাত দেন। তো আমি এটা শুনি আর ভাবি যে আল্লাহর কাছে উনি বলতেছেন যে আয় আল্লাহ, আমাকেও নিয়ে তারও আমার সাথে নিয়ে। কিন্তু নিজের উপর নজর নেই, নিজের উপরে নজর নেই। এই সকল কথা কোথায় পাবেন আজকাল? এগুলো ওনাদের অন্তঃস্থল থেকে বের হয়ে আসে। এরকম আলেম ধীর, এরকম আরেফ, এরকম আল্লাহওয়ালা পাওয়া মুশকিল। অনেক মৌলভী সাহেব এই বিভ্রান্তিতে অন্ধকারে আক্রান্ত, যে মাওলানা তাকি উসমানী সাহেব বলছেন যে মোবাইল আর কম্পিউটার ডিজিটাল তসবির বৈধ, ছবি বৈধ। কি খুশির সাথে পীর সাহেবেরা, শাইখুল হাদিসরা, বড় বড় আল্লামা এবং ওয়াইজিনরা ছবি তুলতে থাকতেছেন, অথচ যার রেফারেন্সে এই মানুষগুলো কথা বলে তিনি কঠিন ভাবে বলেন যে মসজিদের মধ্যে, মাদ্রাসার মধ্যে, দ্বীনি মাহফিলের মধ্যে এরকম কিছু করা, ছবি তোলা, এটা এই দ্বীনি মাহফিলের মজলিসের বেহরমতি, এজন্য সেটা গুনাহ, কঠিন ভাবে নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, এবং কোন জায়গাতে তার ছবি তুলতে দেন না, ভয়ঙ্কর ভাবে ধমকান তিনি লোকদেরকে। অথচ ওনার শিষ্যরা উল্টা পাল্টা রেফারেন্স দিয়া নিজেরা ছবি তোলার কাছে ব্যস্ত, অনেক শিষ্যরা আমাদের দেশে। কি কথা বুঝতেছেন? তাকিউল মওলানা সাহেব এই যে মানুষটা বললেন আমার বদ আমল, কি বদ আমল? সারা জীবন ইলম, আমল, আউলিয়া, শ্রেষ্ঠ আউলিয়া বুজুর্গানের সোহবত, এত বড় দৌলতের অধিকারী, বদ আমলটা কি? কে জিজ্ঞেস করবে আপনার কি বদ আমল? বলেন দেখি বলা যাবে? হ্যাঁ, তো যাই হোক, যারা মানুষ তারা এটা মনে করে যে আমার কিছু নাই, চিন্তা করতে পারেন। আল্লাহ একবার আজিব মাওলানা। ওনারই এক ভাতিজা ছিলেন হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ আশরাফ উসমানী রাহিমাহুল্লাহ তাআলা, অনেক বড় আলেম। ওই ওনার এক কিতাব, মাওলানা মুফতি মাহমুদ আশরাফ উসমানী রহমুল্লাহর এক কিতাব ইন্তেকাল হয়ে গেছে, তো ওইটার উপরে হযরত মাওলানা তাকি উসমানী সাহেব ভূমিকা লিখছেন। তো সেই ভূমিকার মধ্যে একদম পৃষ্ঠার শুরুতে তিনি লিখতেছেন যে মুফতি মাহমুদ আশরাফ উসমানীকে আমার ভাতিজা বলতে আমার শরম লাগে, লজ্জা হয়, যে সে তো অনেক বড় মানুষ, চিন্তা করতে পারেন কি মানুষ তারা। তাকে আমার ভাতিজা বললে আমি কেমনে পরিচয় দিই? সে তো অনেক ঊর্ধ্বের মানুষ। এবং লিখছেন এলমে এবং আমলে, এলমেও ঊর্ধ্বের আমার চেয়ে, আমলের মধ্যে ঊর্ধ্বের আমার চেয়ে, আমলে ঊর্ধ্বে আমার চেয়ে। আল্লাহ আকবার। এই আমার চেয়ে শব্দ নাই ওখানে, যে অনেক ঊর্ধ্বে। তাকে আমি ভাতিজা, আমার ভাতিজা বললে তো আমার থেকে ছোট করা হয়, সেটা আমি বলি কিভাবে? এই মানুষরা, এদের ইমান কি, ইসলাম কি, হ্যাঁ, তাদের কাছে শরীয়ত কি, দিন কি? কথা বুঝতেছেন প্রিয় বন্ধুরা? একজনের 60 বছরের 70 বছরের বুখারী শরীফের প্রচার করতে থাকেন। আমার বুখারী শরীফের 70 বছর পূর্তি, 80 বছর পূর্তি, এগুলো কোনো কথা? আকাবেরদের জীবনে এর কোনো দৃষ্টান্ত আছে? আফসোসের কথা, যেখানে নিজেকে মিটানো চায় সেখানে নিজের আত্মপ্রচার এগুলো আমরা করে বেড়াইতেছি। সব মানুষে বলে যে আমি অমুক মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস আজকে 80 বছর যাবৎ, কিন্তু আমারও এত দুষ্টুরি, আমি তো অবাক। এই কথা প্রচারের দরকার কি? আমি 80 বছরের বুখারী, তারপরে একটা দ্বীনি কথা যোগ করা হচ্ছে। এগুলো শুধু নফসের চালাকি, হ্যাঁ, শুধু নফসের চালাকি।
যে কারহাত খালকদারি জুমলা রাস্ত, মানুষের সঙ্গে তুমি স্বচ্ছ থাকো, বাখোদা তসভির হিলা কায়রাওয়াজ, আর আল্লাহর সঙ্গে ধোকা প্রতারণা কিভাবে তোমার জন্য সম্ভব হচ্ছে বলো ভাই। তো মুফতি মাহমুদ আশরাফ উসমান রহমুল্লাহ, ওনার এক চিঠি পড়লাম আমি, তো ওর ভিতরে লেখা যে ওনার একান্ত ভক্ত তালবেলে, ওনার হাতে গড়া বড় আলেম মুফতি, তার কাছে চিঠি, তার চিঠির উত্তরে চিঠি লিখছেন, ভাই দোয়া করে দিবা যে আল্লাহ পাক যেন মাহমুদ আশরাফকে মাফ করে দেন। যদি তুমি এই দোয়া আমার জন্য করো, আমার জীবনের উপর তুমি বড় এহসানকারী। আল্লাহ একবার, ওহো সত্যি কি মানুষ তারা, আল্লাহ আল্লাহ, চিন্তা করতে পারেন এত ফানাই হতো, এত আব্দিয়ত, নিজে এত বড় আলেমে দিন মুফতি মাহমুদ আশরাফ উসমান রহমউল্লাহ, কিন্তু তিনি শেষ সময় বায়াত ছিলেন নওয়াব কাসর রহমতুল্লাহ আলীর হাতে, যিনি একজন ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ এবং সত্যি তিনি অনেক বিশাল প্রভাবশালী নওয়াব ছিলেন। নওয়াব কাসর সাহেব, আমি তাকে দেখছিলাম, অনেক উঁচু লম্বা মানুষ, আল্লাহ একবার দেখলে আশ্চর্য লাগে কি মানুষ। নওয়াব তো একজনই দেখলাম আমি জীবনে, নওয়াব কি মুআমালা এটা দেখার দরকার ছিল, ব্রিটিশ আমলের নওয়াব, হ্যাঁ না? তো সেই একজন নওয়াব দেখে বুঝতে পারছি নওয়াব কাকে বলে। সেই নওয়াবের আলোচনা তো এখন লম্বা করা যাবে না। এই মানুষ নওয়াব ছিলেন, কামেল আল্লাহওয়ালা ছিলেন, হাকিমুল উম্মত থানবী রহমুল্লাহ সুদীর্ঘ সৌবত প্রাপ্ত ছিলেন, হাকিমুল উম্মতের হাতে তালিম তরবিয়ত প্রাপ্ত ছিলেন। এরপরে বড় বড় মানুষদের তিনি খলিফা ছিলেন, হযরত মাওলানা মসিউল্লাহ খান জালালাউদ্দিন রহমতুল্লাহ আলাইহি, আরো কোন কোন বুজুর্গের, হয়তো মুফতি শফি সাহেব রহমুল্লাহ, বা বিভিন্ন আমাদের হাকিমুল উম্মতের কয়েকজন খলিফার তিনি খেলাফত প্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু সেই নওয়াব কাসর রহমুল্লাহকে আমি দেখছিলাম, উফ, আলেমদেরকে এমন শ্রদ্ধা করেন। আরে ভাই, আমার শেখ গেছেন, তশরিফ নিয়ে গেছেন সাউথ আফ্রিকায়, নওয়াব কাসর সাহেব আসছেন রাহিমাহুল্লাহ তাআলা খানকা করাচিতে, রে মাওলানা হযরতের সাহেবজাদা মাওলানা মাজার সাহেব বসে আছেন, নওয়াব কাসর সাহেব হঠাৎ ঢুকছেন। মাওলানা মাজার সাহেব তো ভীষণ শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু ঢুকছে, উনি ঢুকে কোনো দেরি করেন না। নওয়াব সাহেব মানে কেউ মুসাফা করবে, একটু সালাম কালাম হবে এমনটা না, জানেন উনি যে সবাই ছুটে আসবে আমার মুসাফার জন্য, সাথে মুসাফা করার জন্য, না গিয়েই মাওলানা মাজার সাহেবের সামনে একদম হাঁটু গেড়ে বসে গেছেন। সেই দৃশ্য আমি পৃথিবীতে কোথাও দেখিনি। ইংরেজি শিখে লেখাপড়া করে ডক্টর হয়, ইঞ্জিনিয়ার হয়, প্রফেসর হয়, এমপি হয়, মন্ত্রী হয়, রাষ্ট্রশাসক হয়, কিন্তু আমিত্বকে বিলীন করতে পারলে না তুমি মিয়া, তুমি কিছুই অর্জন করো নাই। আমিত্বকে বিলীন করতে না পারলে তোমার কাছে কিছুই নেই, তুমি খালি হাত। কথা বুঝতেছেন? নওয়াব কাসর সাহেবের মতো এত বড় ব্যক্তিত্বের নিকট থেকে ইংরেজি শিক্ষিত লোকদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। একদম হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন, হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন। মাওলানা মাজার সাহেব পেরেছেন, কি করবো আমি। তিনি যে গদির উপরে বসা একটু উঁচু জমিন থেকে, আর নওয়াব সাহেব নিচে। পরে মাওলানা মাজার সাহেব দামাত বরকাতুহু বললেন যে আপনি এখানে তশরিফ আনেন, মানে ওনার পাশাপাশি বসার জন্য। উনি মাথা নিচু করে বসে আছেন, ঠিক এই মানে চোখ ওইদিকে তাকালে তো চোখ দিয়ে দেখতে হবে, আবার চোখের জবাব, চাহনির জবাব দিতে হবে। উনি নিচের দিকে তাকায় বলছেন ঠিক আছে, কই বাত নেই, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। ওখানে এমন কাজে বসছেন মনে হয় জমিন না ধসে যায়, আর মানুষও ভীষণ ভারী, অনেক উঁচু লম্বা। পরে জনাব মাওলানা মাজার সাহেব পেরেশান হয়ে নিজের তলের যে গদি এটা সরাই ফেলে দিয়েছেন একদিকে, তিনিও সমান জমিনের উপর বসে গেছেন। আল্লাহু আকবার, কি মানুষ রে ভাই। এই নওয়াব কাসর সাহেবের সঙ্গে হযরত মাওলানা মাজার সাহেব দামাত বরকাতুহু আমাকে এক বুজুর্গের কাছে পাঠাইছেন, হযরত মাওলানা হাফিজুল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি, অনেক বড় বুজুর্গ, বহুত উঁচু পায়ের বুজুর্গ। তো নওয়াব সাহেবের গাড়িতে আমাকে নিয়ে গেছিলেন, আর সঙ্গে ছিলেন আরেক বুজুর্গ, হ্যাঁ, ডাক্তার কারার সাহেব, ডক্টর কারার সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি।
তো তিনজনই আমরা, আর ড্রাইভার তো চালাইতেছে। তো নবাব সাহেব বলতেছেন যে কারার সাহেব, মাওলানা জামির রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতেরা ফার্সি আশারগুলো কি, আর তো শুরু করে দিয়েছেন কারার সাহেব মুহূর্তের মধ্যে। যেই শুরু করছেন নবাব সাহেবের ইয়াদ আছে, মুখস্থ আছে, কিন্তু এই মুহূর্তে খেয়াল আসতেছে, তাই জিজ্ঞেস করছেন। উনি শুরু করলে পর নবাব সাহেব নিজেই মস্ত হয়ে, একদম বিভোর হয়ে, কি উত্তাল অবস্থা, পড়তেই থাকছেন সেই শেরগুলো। নসিমা জানেবে বাথা গুজর কুন মোহাম্মদ রা খবর কুন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আশারগুলো পড়তেই থাকছেন নওয়াব সাহেব। আল্লাহ আল্লাহ, কি আল্লাহ পাকের আশিক দেওয়ানা, কি বিস্ময় করো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়ানা। হ্যাঁ, বুখারী শরীফ পড়ি, বুখারী শরীফ পড়াই 100 বছর পর্যন্ত। এই মানুষদের কাছে যারা কামিলিনের সুবত প্রাপ্ত যে দিন মজুদ, সেটা আমাদের মধ্যে কোথায়? সেই দিনদারি কোথায়? সে ইখলাস কোথায়? সে ইনাবত ইলাল্লাহ কোথায়? সে আবদিয়ত ফানাইয়ত কোথায়? সে দিনের গভীর বুঝ কোথায়? শুনতেছেন প্রিয় বন্ধুরা? হ্যাঁ, বহু আলেম ওলামা ফতোয়া স্বামীর এলেম, হয় না, ইফতা বিভাগের এলেম, আর বুখারী শরীফের এলেম, এগুলো নিয়ে বড় বিভোর। আরে এটা কোনো বিভোর হওয়ার বিষয়? এগুলো কোনো বিভোর হওয়ার বিষয়? বিভোর হওয়ার বিষয় তো এই যে আমি আল্লাহর উপর ফেদা হয়ে যাই। হ্যাঁ, ইলমুদ্দিন শিখবো, আমরা ইলমুদ্দিন শিখাবো, কিন্তু আল্লাহর মহব্বত থাকবে সিনাত। ইত্তেবায়ে শরীয়ত, ইত্তেবায়ে সুন্নত থাকবে আমাদের সঙ্গে। ইত্তেবায়ে শরীয়ত, ইত্তেবায়ে সুন্নত লক্ষ কোটি বাদশাহীর চেয়ে বড় দৌলত। এর সামনে বাদশাহীর 1 পয়সার মূল্য নাই। কিসের বাদশাহী? কিসের বাদশাহী? কিসের মন্ত্রিত্ব? কিসের চেয়ার? কিসের সিংহাসন? হ্যাঁ, সিংহাসন দিয়ে কি হবে? এক সেজদা লেক যাওকে সেজদায়ে পেশে খোদা, লেক যাওকে সেজদায়ে পেশে খোদা, খুশতরা আর দুসত মুলকাত্তরা। মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহর মতো এত বড় আলেমে দ্বীন, যিনি সেই জমানায় বুখারী শরীফ পড়াতেন, এত বড় আলেমে দ্বীন এবং এত বড় আরিফে কামেল, তিনি বলেন যে আল্লাহ পাকের সামনে, আল্লাহ পাকের কদমে একটা সেজদা আরিফিনের নজরে শত শত কোটি কোটি বাদশাহের চেয়ে বেশি দাম। এক সেজদা করে এত বড় দৌলত তারা মনে করেন। হ্যাঁ, পাগল ওই সকল মানুষ যারা এই সেজদাওয়ালাদেরকে দুর্বল এবং কমজোর এবং নিচু মনে করে। হ্যাঁ, তোমার মধ্যে এরকম লক্ষ কোটি মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে সেজদাওয়ালার মর্তবা অনেক ঊর্ধ্বে, অনেক ঊর্ধ্বে, অনেক ঊর্ধ্বে, যেটা বুঝতেও তোমার আরো 1000 বছর লাগবে। কথা বুঝতেছো প্রিয় বন্ধুরা? সেই নবাব কয়সর সাহেব রাহিমাহুল্লাহ তাআলা এই রাস্তা রাস্তায় শের পড়তে থাকলেন ফার্সি। অনেক মৌলবী সাহেবরা বলে উর্দু উঠাইয়া দাও, ফার্সি উঠাইয়া দাও। উর্দু কি জন্য উঠাইতেছ? আরবি যার জন্য পড়তেছি, আল্লাহর জন্য। সে আরবি ভাষার মধ্যে ইসলামের যতটা এলমের ভান্ডার, দিনই ভান্ডার, সে কমপ্লিট ভাবে মজুদ আছে উর্দু ভান্ডারে। আরবি যে জন্য পড়বো, উর্দু একই উদ্দেশ্যে পড়তে হবে আমাদেরকে। কোন দেশ জাতির ভাষা না এটা। ভারতে সে যুগ যুগ ধরে ব্রিটিশ আমল থেকে আন্দোলন চলতে থাকছিল, বারবার এখনো চলতেছে, এখনো সে ষড়যন্ত্র চলতেছে উর্দুকে উঠে দাও। কারণ তারা জানে, ইসলামের শত্রুরা জানে, উর্দুর ভিতরে কোরআন সুন্নাহর ইলমের বিশাল বড় নিখুঁত ভান্ডার মজুদ, মজবুত ভান্ডার মজুদ, বিশাল বড় সমৃদ্ধ এই ভান্ডার। কথা বুঝেন নাই? অনুরূপ ভাবে ফার্সিতে হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহর মতো মানুষ, এত বড় আলেম, ফকি, মুজাদ্দিদ, ইমাম, তিনি সে মসনবী শরীফ মাওলানা রুমির সেটার ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখছেন 18 খণ্ডে। এক এক খণ্ড অনেক বড়, আমাদের কাছে মজুদ আছে সেটা। সেই কিতাব হলো ফার্সি মাওলানা রুমির, সেটার ব্যাখ্যা লিখছেন উর্দুতে। গঙ্গায় ফেলার জন্য লিখছেন না উলামায়ে দ্বীনের জন্য লিখছেন? গঙ্গায় ফেলতে লিখছেন না চাষি মজদুরদের জন্য লিখছেন? রিক্সাওয়ালাদের জন্য, ঠেলাওয়ালাদের জন্য লিখছেন না উলামায়ে দ্বীনের জন্য লিখছেন?
যে ওলামায়ে দ্বীনের জন্য লিখছেন সেই ওলামায়ে দ্বীনের একটা বিশাল গ্রুপ এখন চিৎকার করতেছে যে এই উর্দু পড়াচ্ছে আমাদের উপর জুলুম করা হলো, ফার্সি পড়ায় আমাদের উপর জুলুম করা হলো। আর যা তা ভাষায়, নিম্ন ভাষায় তারা লিখতেছে, এমন লজ্জাকর ভাষায় লিখতেছে, আমরা তাদের নাম নিয়ে সেগুলো বলতেও লজ্জা পাই। এত নিম্ন ভাষায় তারা লিখছে, সেই তাদের নাম নিয়ে যারা লেখক তাদের নাম নিয়ে সমাজে মজলিসে মাহফিলে সেটা বলতেও লজ্জা পাই যে এই মানুষগুলোকে অপমান করা হবে। কথা বুঝেন নাই? কিন্তু আমাদের আকাবের দিনের উপরে আঘাত করতে তাদের কোনো সংকোচ বোধ হয়নি, এত দাপটের সাথে তারা লিখছেন। কথা বুঝতেছেন প্রিয় বন্ধুরা? এই সকল মানুষ যারা লিখছেন তারা কোনো ভালো কাজ করেন নাই, হ্যাঁ, নিজের জীবনটাকে নষ্ট করা, ধ্বংস করার পথে তারা কদম রাখছেন, যেটা করা উচিত ছিল না। উর্দু কায়দা, উর্দু পহেলিও এটাকে তারা বলেন যে সব শেষ করে দিয়েছে, এগুলো জীবন শেষ করার বিষয়গুলো। মিজান পড়ছেন ভারত উপমহাদেশের বেশুমার বড় বড় উলামায়ে দ্বীন, সেটা নিয়েও তাদের মাথার ব্যথা এবং এটার উপর আক্রমণাত্মক কথাবার্তা। কি আশ্চর্য প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা কি করতেছেন? অথচ আপনার মতো মানুষের যে যোগ্যতা, অনেক বড় বড় বাতিলের বিরুদ্ধে আপনি বই লিখে মোকাবেলা করতে পারতেন। কয়েকদিন থেকে এই জিনিসটা আমার মাথায় আসছে, যে মানুষ এই কর্মকাণ্ড করছেন তার যোগ্যতা এতটা, এই বাতিল পন্থীরা, এই চিন্তাবিদের দলেরা ইসলামের নামে বই লিখে লিখে সমগ্র মুসলমানদেরকে যে গুমরাহির দিকে নিয়ে যেতেছে, এক একটা বইয়ের বিপরীতে এই মানুষটা এক একটা দিনই কিতাব লিখে, এক একটা বাংলাতে বই লিখে এই মানুষগুলোকে গুমরাহি থেকে রক্ষা করার রাস্তা খুলতে পারতেন। সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা না করে আমাদের আকাবিরদের উপর আঘাত করার কাজে আপনি নামলেন। কোন ভালো কাজটা করলেন আপনি? নিজের পায়ে কুরআন মারতেছেন আর কিছুই না। হ্যাঁ, তো নওয়াব সাহেব পরে চলতে চলতে গিয়ে পৌঁছলেন যে মাওলানা হাফিজুল্লাহ সাহেব রাহিমাহুল্লাহর ওখানে, যিনি সেদিনই মদিনা শরীফে হিজরত করে যাবেন, সেজন্য ইনি সাক্ষাৎ করতে গেছিলেন। ওখানে মানুষ এমন টইটম্বুর যে জায়গা নাই। যেই ঘরের মধ্যে উনি বয়ান করতেছেন হযরত মাওলানা হাফিজুল্লাহ সাহেব, তার বাইরে দুই বিল্ডিং এর মাঝখানে জায়গা থাকে না, এই নোংরা জায়গার মধ্যে কারা জানি ছেঁড়া, একদম সবগুলো ছেঁড়া, কোনো জায়গা মনে না পায়, পরে ওই চুপচাপ এখানে ছেঁড়া চাটাই কতগুলো এগুলোর বিছাই দিছে এই মাত্র, একদম ছেঁড়া। মানে এই যে বসলেন তো কতটুকু চাটাইয়ের উপরে, আর শরীরের অনেক অংশ ওই নিচের জমিনের উপরে, পাকা জমিন। তো আমরা তো নওয়াব সাহেবের সঙ্গে গেলাম, যেই ওনাকে নওয়াব সাহেবকে দেখছে উপর একদম লাফ দিয়ে উঠতেছে তো ছুটে আসার জন্য, উনি একদম ধ্রামসে ওখানে বসে গেছেন, একদম নিচে বসে গেছেন, বসে নিচের দিকে তাকায় আছেন চোখ বন্ধ করে। কেউ যে ওনার চোখে তাকায় কথা বলবে, কেমন আছেন, কি মহল্লা, সালাম কালাম, কথাবার্তা বা মুসাফা, কোনো সুযোগ রাখেন না। এইভাবে নিচের দিকে তাকায় চোখ করে বসে আছেন, হাত দুটো এইভাবে আটকানো, এইভাবে বসে আছেন। নওয়াব সাহেবের মতো এত প্রচন্ড প্রভাবশালী মানুষকে কে এরকম হাত ধরে টানবে যে মুসাফা করি? সম্ভব? সবাই তো ওনার ভয়ে কাঁপে, কারণ হারকে তরসাদ হারকে তরসাদ আজহাকু তাকওয়া গুজিদ তরসাদ আজওয়া জিন্নু ইনসু হারকে দিন, যে আল্লাহর ভয়ে কাঁপে তো মাখলুক এবং মানুষ তার ভয়ে কাঁপে। হ্যাঁ, পরে তো আমরা ডক্টর কারার সাহেব, আমি চুপচাপ ওনার কাছে বসে আছি, দেখতেছি মুহূর্তে মুহূর্তে ইমান তাজা হওয়ার সামান এই নওয়াব কাসেম সাহেবের এই আচরণের মধ্যে মজুদ। মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন ইমান নসিব হচ্ছে, ইমানের নবায়ন হচ্ছে, তাজদীদে ইমান। বয়ান শেষ, দোয়া হলো। উনি ডাইনবাম কোনো দিক না দিকে লোকদের সেলুট, সালাম, হস্তচুম্বন লাভ করবেন, কোনো কিছু না। কোন বুজুর্গ আল্লাহওয়ালা এরকমও ঠান্ডা হন, শান্ত হন, যে করতেছে লোকেরা সালাম কালাম মুসাফা করেন, তার মধ্যে অহংকার সেটা নয়। তিনি সাদা সিধা মানুষ, এত কিছু খেয়াল করেন না। হ্যাঁ ভাই, আসসালাম আলাইকুম, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন হুজুর? আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা ভালো ভাই। এরকম সাদা মাঠা মানুষ হন। এক এক বুজুর্গের এক এক রং,
এক এক ফুলের এক এক রং, কথা বুঝেন না? কিন্তু এই নওয়াব সাহেবের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ, নিজের আমিত্ব বলতে কিচ্ছু নাই, নিজেকে কিছু মনে করার কোনো অবকাশ নাই, যেটা লক্ষ কোটি নফলের চেয়ে ঊর্ধ্বের মাকাম। ইমানি জগতে লক্ষ কোটি নফলের চেয়ে, লক্ষ কোটি 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 নফলের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বের মাকাম, যেটাকে অর্জন করার জন্য আউলিয়া কেরাম সারা জীবন মুজাহাদা করেন। থানবী বলেন রহমাল্লাহ তাআলা, লোক সমঝতে हैं कि बड़ा बनने में हज है, মানুষ মনে করে আমি বড়, এটার মধ্যেই মজা, স্বাদ এবং লাভ না। হ্যাঁ, হজ তো अपने आप को मिटाने में है। আরে ভাই, মজা, স্বাদ এবং লাভ এবং কামিয়াবি তো নিজেকে মিটানোর মধ্যে, আমিত্ব বিনাশের মধ্যে। ये दौलत है जिसके हुसूल के लिए बंदेगान खुदा ने सल्तनतें छोड़ दी। এই নিজের আমিত্ব বিলুপ্ত করা, নিজেকে মিটানো এত বড় দামি সম্পদ, যেটা অর্জনের জন্য আল্লাহ পাকের বেসুমার বান্দারা রাজ্য রাজত্ব সিংহাসন ত্যাগ করে দিয়েছেন। আমি রাজ্য রাজত্ব রাজমুকুট সিংহাসন চাই না, আমি নিজেকে মিটানোর দৌলত অর্জন করতে চাই। নেই कुछ और ख्वाहिश आपके दर पे मैं लाया हूं, मिटा दीजिए कि मैं मिटने ही को आया हूं। সুবহানাল্লাহ, কি আজীব মামলা। নওয়াব সাহেবের সঙ্গে এক একটা মুহূর্ত কত দামি আর মূল্যবান ছিল, আল্লাহু আকবার। মনে হইলে এখন মনে হইতেছে কি নূর আর নূর দেখলাম সেদিন এই মানুষটার সঙ্গে। হ্যাঁ, নূরুহুম ইয়াসা বিআইমানিহিম বাইনা আইদিহিম ওয়া বিআইমানিহিম, ডানে বায়ে সর্বদিকে নূরই নূর, নূর উদ और युस्र यमन युस्र तातुफा बरसरम बरगर्दनम मानिंदे तो। আল্লাহ ওয়ালারা আল্লাহ পাকের নূরই নূর অনুভব করতে থাকেন, যেরকম আমরা বাতাস, ফ্যানের তলে বাতাস অনুভব করতেছি, গায়ে লাগতেছে, হ্যাঁ না? এরকম লাইট দেখতেছি যে কতগুলো জ্বলতেছে। আল্লাহ ওয়ালারা আল্লাহ পাকের নৈকট্যের এবং সন্তুষ্টির নূরই নূর তাদের চতুর্দিকে দেখতে থাকেন, ডানে বায়ে সব দিকে দেখতে থাকেন। যাই হোক, নওয়াব সাহেব সেখান থেকে দোয়া শেষ, হঠাৎ উঠলেন, উঠেই একদম সে দ্রুত গতিতে দ্রুত পায়ে আগে চললেন। গিয়া মাওলানা হাফিজুল্লাহ সাহেব রহমাউল্লাহ, তিনি সোফার মধ্যে বসা, ডানে বায়ে আরো সোফা, তাই না? হাফিজুল্লাহ সাহেব দেখে ওনার হাত বাড়াইছেন, মানে টান দিয়ে উপরে উঠাবেন, উনি ত্রামসে ওনার পায়ের নিচে বসে পড়লেন, একদম দ্রুত ওনার পায়ের বরাবর একদম সামনে নিচে বসে পড়লেন। বসেই নত হয়ে ওনার দিকে হাত বাড়াইছেন, মানে নিজে কোনোভাবেই আল্লাহ ওয়ালার সমান সমান বসতে রাজি নেই। আল্লাহু আকবার। অথচ সেই মাওলানা হাফিজুল্লাহ সাহেব নওয়াব সাহেবের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, কথা বুঝতেছেন প্রিয় বন্ধুরা? কিন্তু মনে করতেছেন তিনি একজন আলেমে দ্বীন। আমি তো ইংরেজি শিক্ষিত, কি মানুষ রে ভাই, আল্লাহু আকবার। উনি চুপ করে এমন, আর এত ভারী মানুষ তার টাইনে উপর উঠানো ওই দুর্বল শরীরের মানুষটার জন্য সম্ভব না। টানাটানি করাও তো মুশকিল মনে করেন, যে তাকে তার মতো করে আরামে বসতে দাও, ঠিক আছে। একটু কি জানি উনি ওই বুজুর্গ জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছেন, কি মামলা। এরপরে নওয়াব সাহেব বড় একটা বান্ডিল বের করলেন পকেট থেকে, মানে হাদিয়ার, সেটাকে লেফাফা দিয়া, কি বলো এটা, খাম দিয়া ঢাকা, কিছুই দেখা গেল না। চুপচাপ ওনার হাতে দিলেন, তিনি সেটা গ্রহণ করলেন। পরে আরেকটু বসলেন, এই হয়তো 5 মিনিট পরে ওনার কাছ থেকে দোয়া নিয়ে মুসাফা করে ফের রওনা হয়ে আসলেন। কি আশ্চর্য দিন দেখলাম মিয়া। এরকম কামেল আল্লাহওয়ালা, কামেল ইমানওয়ালা দেখা ছাড়া কোটি বছর বুখারী শরীফ পড়াইলে তার মধ্যে কামেল দিন কোশ্চিন কালেও আসবে না, দিনের সহি বুঝ কোশ্চিন কালেও আসবে না। নিজেকে মিটানো কাকে বলে কোশ্চিন কালেই লোক বুঝবে না। তাহলে নিজের বুখারী শরীফের অহংকার নিয়ে সারা জীবন নিজেকে বরবাদ করতে থাকে। আল্লাহ ওয়ালাদের জুতার নিজের আমিত্বকে যে পিছিয়ে নেয়, সে কোনোদিন মানুষ হইতে পারে নাই। কথা বুঝতেছেন প্রিয় বন্ধুরা? ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেব রহমাল্লাহর মতো মানুষ হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুর রহমাল্লাহর নিকট লালবাগে আসতেন। হ্যাঁ, এত বড় ভাষা বিজ্ঞানী,
তিনি বলতেন যে আমি এখানে আসি এই মানুষটার থেকে কিছু নেওয়ার জন্য, কিছু পাওয়ার জন্য আসি। ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের মতো তুমি শিক্ষিত মিয়া, হ্যাঁ, এত বড় শিক্ষিত মানুষ, এত বড় বিজ্ঞানী, তিনি বলতেন যে আমি এই মানুষটার কাছে আসি কিছু নেওয়ার জন্য, কিছু পাওয়ার জন্য আসি। আসতেই থাকতেন, আসতেই থাকতেন, আসতেই থাকতেন। ওই মানুষটাকে ঠকছেন। আর যে সকল ইংরেজি শিক্ষিত মানুষ কোন আল্লাহ ওয়ালার কাছে যাওয়ার তৌফিক হচ্ছে না, এই বুঝ নাই, যে সকল ওলামায়ে কেরাম কোন আল্লাহ ওয়ালার কাছে যাওয়ার তৌফিক হচ্ছে না, এটা কোনো সাফল্য? হ্যাঁ, বাইতুল মোকাররমের খতিব ছিলেন হযরত মাওলানা ওবায়দুল হক জালালাবাদী রহমতুল্লাহ আলাইহি। যেমন বড় আলেম মানুষ, আরবি ভাষায় দক্ষ, উর্দু ফার্সিতে দক্ষ, অনর্গল আরবিতে বলতে পারেন, উর্দুতে বলতে পারেন। ওনার বয়ানও ছিল আজীব ধরনের। বাইতুল মোকাররমে বয়ান করতেন, সব মানুষ মজা করে শুনত। কি যে এক বয়ান করতেন! সিলেটি মানুষ, সিলেটি টোন ছিল, কথা এত পরিচ্ছন্ন, এত পরিশীলিত, এত মার্জিত, আজীব ধরনের। সেটাকে মর দুই চারটা এখন এই মুহূর্তে মনে আসলে আমি শুনাইতাম, খোঁজাখুঁজি করলাম, পাইলাম না। দারুণ মজা। এবং তিনি দারুল দেওবন্দের আকাবের দ্বীনের কাছে পড়াশোনা করছেন। এবং করাচি, দারুল করাচি, মুফতি শফি সাহেব রহমতুল্লাহ দারুল করাচিতে তিনি পড়াইছেন, শিক্ষক ছিলেন। মাওলানা শাইখুল ইসলাম মাওলানা তাকি উসমানী সাহেব দামাত বরকাতুহুম খতিব সাহেবের মাওলানা ওবায়দুল হক জালালাবাদী রহমতুল্লাহর ছাত্র। সেই খতিব সাহেব এত বড় আলেম, এক এক আলেমকে এমন ধমক দিতেন যে সবাই কাঁপতে থাকত। ফরিদাবাদে উনি আসতেন, ফরিদাবাদ মাদ্রাসার মজলিস শুরার প্রধান ছিলেন। সব বড় বড় আল্লামারা, শাইখুল হাদিস, মুফতি সাহেব, বড় পাগড়িওয়ালা, ওনারা দেখলে কাঁপতে থাকতো। না জানি আমার ধমক মারলেন। দুইজনকে দেখলে কাঁপতেন। আরেকজন হযরত মাওলানা মহিউদ্দিন খান রহমতুল্লাহ ছিলেন। হ্যাঁ, বড় আশ্চর্য আত্মমর্যাদা সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন মাওলানা মহিউদ্দিন খান রহমতুল্লাহ, মাসিক মদিনার বিখ্যাত সম্পাদক না? তো যাত্রাবাড়ি মোহতারাম হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব আমাকে বলছিলেন যে, শুনেছিলেন নিজের কিস্সা কাহিনী। একসময় উনি টিকাটুলি ছিলেন, আমি ময়মনসিংহ থেকে আসতাম, তো ওখানে আসলে কিস্সা শুনাইতেন, গল্প শুনাইতেন। আবার ঢালকানগরে ইংরেজি 85-তে আসলাম, ওখানে টিকাটুলিতে যাতায়াত করতাম। আমার পাইলে আর ছাড়তেন না, এসাপুরে যেতাম, নানান যন্ত্রণা করে বসেই রাখতেন। আমি বললাম যাই, এখন গিয়ে একটু আরাম করো। আরে বললাম বসে, এই চা দাও। এখন চা আসবে কখন? আধা ঘন্টা, এতক্ষণ তো বসে থাকা লাগবে। কি যে যন্ত্রণা! মাওলানা বসেন, খানা তো খান নাই, আমিও খাই না, আপনিও খান না, চলেন খানা আসতেছে, খাবো। রাত বাজে 2টা, এই খানা পাঠাও। 1টা বাজে, 2টা বাজে। মানে এত সব কৌশল করতেন আটকায় রাখার জন্য। তো ওই সময় শুনেছিলেন যে খতিব সাহেব সেই বহু বছর আগে যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসারও এই কমিটির প্রধান ছিলেন, সভাপতি ছিলেন, বড় বড় আলেম ওইখানে। হযরত মাওলানা কাজী মুতাসিমুল্লাহ রহমুল্লাহ ওখানে ছিলেন। যশোরের হযরত মাওলানা তাজামুল্লাহ সাহেব রহমুল্লাহ ছিলেন ওখানে। বড় বড় মানুষ না সব। হ্যাঁ, হযরত মাদানী খলিফা মাওলানা তাজামুল্লাহ সাহেব রহমুল্লাহ, এইভাবে আরো বড় বড় ওলামারা ছিলেন। যাত্রাবাড়ির মোহতামিম সাহেব যিনি বর্তমানে, ইনি ওখানে শিক্ষক ছিলেন, কোন মোহতামিমও না, ভাইস প্রিন্সিপালও না, নাজিম তালিমাত না, একজন শিক্ষক। উনি শুনেছেন যে ওখানে মিটিং টিটিং হইতেছে। তো খতিব সাহেব হযরত মাওলানা ওবায়দুল হক জালালাবাদী রহমাতুল্লাহ, কেউ বড় আলেম মানুষ, কেউ একটা কোনো কথা বল, হ্যাঁ মাওলানা চুপ করেন, আপনি কথা বলেন না, আপনি চুপ করেন, আপনি কথা। ওই মানুষ ডরে এইভাবে ছোট হয়ে বসে থাকতো। এই মোহতামিম সাহেব নিজে আমাকে শুনেছেন। কাহারি বাপরে বাপ! যাত্রাবাড়ি মোহতামিম সাহেব আমার বলেন যে আমারে এই যেসব মানুষের ধমকাইছে, তার মধ্যে একজন আমার ভাইরা মাওলানা মহিউদ্দিন খান সাহেব, ইনি আমার বড় মুরব্বী, বলে যে আমার বড় মুরব্বী, আমার মারতেন ধমক। উনি এক আজব মানুষ, মজা মজা করে গল্প শুনাইতে পারেন। এই গল্প শোনার জায়গা হলো কোথায় জানেন? এটা হলো, একটা হলো যে ওনার লোকে সফর করতে হবে।
ওনার সঙ্গে সফর করতে হবে একই গাড়িতে, একই ওনার গাড়িতে, এবং আপনার সঙ্গে বাদাম থাকতে হবে, চীনা বাদাম, হুজুর বাদাম, চীনা বাদাম। আর তো কাম হয়ে গেছে। আপনার চীনা বাদাম দিতে থাকলেন, উনি কুটকুট করে ভাঙতে থাকলেন আর খাইতে থাকলেন আর গল্প করতে থাকলেন। এমন মনে হয় যে আপনার কত ছোটবেলার বন্ধু। আর যে গিয়া যাত্রা বাড়িতে ওই গাড়ির থেকে নামলেন, হঠাৎ চেঞ্জ। এখন আপনি কাঁপতেছেন। আজব ধরনের একটা মানুষ না, এরকম অনত। সিলেট থেকে একবার আমি ওনার সঙ্গে আসছিলাম, আমি আর উনি পাশাপাশি গল্প করার। আমার একটা এমন ভাবে একটা এই কি নাম, এটার নাম বাহুনা ডেনা, এইটা দিয়ে একটা ধাক্কা মারে মাওনা। এই মাওনা তো ছিল ড্রাইভারের পাশে, ও হাসতে হাসতে জানছে সারা রাস্তা। যেই আইসা যাত্রাবাড়ি ঘেটে নামেন, মুড চেঞ্জ, এখন অন্যরকম হয়ে গেছেন, শাসক মন্ডলীর গ্রুপে চলে যান। মুহূর্তে শাসক মন্ডলীর সিংহাসনে বুঝে পড়েন। কারণ ওখানে তো পরিবেশই সেটার সঙ্গে নিজেকে মুহূর্তে চেঞ্জ করে ফেলেন। দেখো, এত সব গল্প উদ্দেশ্য না, উদ্দেশ্য অন্য কথা। সেটা কি, যেই খতিব সাহেব হযরত মাওলানা ওবায়দুল্লাহ জালালাবাদীর মতো এত বড় চাদরেল আলেমে দ্বীন, যিনি বুখারী শরীফ পড়াইছেন জীবনভর, হ্যাঁ, সেই মানুষ তিনি বায়াত হয়েছেন মুহিউদ্দিন মাওলানা শাহ আবরার হক সাহেব রহমতুল্লাহ নিকট। কি প্রয়োজন ছিল তার? হ্যাঁ, আমি অবাক হয়েছি। খতিব সাহেবের ভয়ে সব উলামা কাঁপতেন, আর খতিব সাহেব হযরত মাওলানা আবরার সাহেব রহমতুল্লাহর ভয়ে থরথর কাঁপতে থাকতেন। এই মানুষদের মধ্যে কি বোধ ছিল? আর এখনকার উলামাদের কি হয়ে গেছে যে কোনো আল্লাহ ওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এটা নাই। আর গেলেও এমন সব জায়গায় গিয়ে হাজিরা দেন আলেম সাহেবরা, অনেকে, সকলে না, অনেকে, যেখানে খেলাফত সস্তা, যাদের নিকট খেলাফত সস্তা, যে যাকে সাক্ষাৎ হয়, কি খবর, কোথায় কি করেন, বলে আমি তো বনশ্রী মসজিদের ইমাম সাহেব হুজুর, খতিব সাহেব হুজুর। আরে তাই নাকি? আপনার 4 তরিকায় খেলাফত দিয়ে দিলাম। হুজুর আমি তো বায়াত হই নাই, আপনার মাত্রই প্রথম সাক্ষাৎ। আরে রাখেন, এই সকল কাজে লাগবে। হ্যাঁ, আমার খলিফারে একজন এরকম খেলাফত দিয়ে দিছে। হ্যাঁ, এই আছে ঢাকা শহরের মধ্যে এক বুজুর্গ। তো উনি বললেন যে আমি তো, আমার নাম বলছেন যে আমি তো ওনার কাছে বায়াত, উনি আমাকে ইজাজত খেলাফত দিয়েছেন, আপনি এটা কি দিলেন? রাখেন, এটাও কাজে লাগবে। সে আবার ওই যে সেই মাওলানা খতিব, ঢাকা শহরে আরেক বড় মসজিদের খতিব, সে পরে মুফতি ফজলের কাছে বলছে কি কাজে লাগবে, আমি দিশা পাইতেছি না। কোন অর্থ হলো এই সকল পাগলামি কেন করেন আপনারা? শরীয়ত নবীকে বদনাম করতেছেন, নিজেকেও বদনাম করতেছেন। খেলাফত এত সস্তা জিনিস। হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমাতুল্লাহ যারা খলিফা, তাদের একজনকেও শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী খেলাফত দিচ্ছেন, দিতে পারতেন না? রাখেন, এটাও কাজে লাগবে। হযরত মাদানীর যে খোলাফায়ে কেরাম ছিলেন, তাদের একজনকে হাকিমুল উম্মত থানভী বলছেন, সাক্ষাৎ করছেন পরে, যে মাওলানা নেন, খেলাফত আপনাকে দিলাম। বলে হযরত আমি তো হযরত মাদানীর খলিফা। বলে রাখেন, এটা এদিক থেকে আসছে আরেক দৌলত, কাজে লাগবে। এরকম কি হয়েছিল? নিজের আকাবের দ্বীনকে কেন আমরা অনুসরণ করি না? কি সব ঝামেলা আর ফিতনা। বড় বড় মানুষ যারা মসিকতের জিম্মাদার, আজকে বড় ভয়ঙ্কর বেউসুলি করতে থাকেন, এক একজন নতুন নতুন আবিষ্কার করতে থাকেন। কি আফসোসের কথা। এমন এমন কর্মকাণ্ড করেন, পুরো সিলসিলাকে ডুবানোর ব্যবস্থা করতেছেন। কিন্তু ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ পাক এই আউলিয়া কেরামের সিলসিলাকে ডুবতে দিবেন না। हरगिज नमी रदा के दिलर जिंदा शुद्ध बयस्क সপ্তাস বার জরিদায় আলমে দাওয়ামে, জীবন উৎসর্গকারী যারা আল্লাহর জন্য, তাদের এই সিলসিলাকে আল্লাহ পাক বিলীন হইতে দিবেন না। কথা বুঝতেছেন? হাকিমুল উম্মত থানভী রহমানের খলিফাদের সম্পর্কে ভারতের বিখ্যাত কবি রমজি আটাবি বলছিলেন যে, ভাইরে ভাই, এই মানুষগুলোকে দেখলাম, এগুলো কি? ये खुद्दाम शरीयत है जो मानिंदे पैगंबर है। দিনের এই খাদেমদের এক একজনকে দেখলে মনে হয় যে যেন একজন নবীকে দেখলাম।
যেন নবীকে দেখলাম। যে মানেন্দে পয়ম্বর, পয়ম্বরে নবীদের মতো এক একজন নবী না, কিন্তু নবীদের মতো লাগে। নবুয়ত নাই, কিন্তু নবীদেরই দৌলত সম্পদ তাদের নিকট মজুদ ভরপুর ভাবে, বিপুল ভাবে, ব্যাপক ভাবে। কথা বুঝতেছেন? ये खुद्दाम शरीयत है जो मानंदे पैगंबर हैं, वो दरिया कैसा होगा जिसके ये कतरे समंदर हैं। আল্লাহ সেই দরিয়া কত বিশাল, কুল কিনারাহীন কি জানে, যে দরিয়ার এক এক ফোঁটা, এক এক বিন্দু, এক এক সাগর। সেই দরিয়ার এক এক ফোঁটাই হলো দেখতেছি এক এক সাগর। সেই দরিয়ার অবস্থা কি শুনতেছেন প্রিয় বন্ধুরা? যদিও তিনি হাকিমুল উম্মত থানবীর খোলাফাদের সম্পর্কেই বলছেন এই কথা, কিন্তু এটা আমাদের আকাবের দ্বীনের জীবন চিত্র। এটা আমাদের আকাবের দ্বীনের জীবন চিত্র। এটা আমার আকাবের দ্বীনের নিশান ছিল। তাদের নাম ইহতিরামের সাথে নেওয়া চাই, মহব্বতের সাথে নেওয়া চাই, তাদের আলোচনা করা চাই। নিজে শাইখুল ইসলাম বনার জন্য ধান্দা আমাদের মধ্যে না পয়দা হয়। আমাকে কেউ শাইখুল ইসলাম এগুলো বলতেছে না, কিসের জন্য? শাইখুল ইসলাম হওয়া কোনো কালকে আমাদের মুক্তির কোনো সনদ না, হ্যাঁ, বরং একজন সচ্চা মুসলমান হওয়া মুক্তির সনদ, জান্নাতুল ফিরদাউসের সনদ। আল্লাহর কসম করে বললাম। হ্যাঁ, খতিব সাহেব রহমতুল্লাহ আলাই, আমরা দেখলে ভাই বড় মানুষরা এরকম কাঁপতেন, তো আমাদের অবস্থা কি? কিন্তু ওনার আখলাক এত বড় ছিল, এত উঁচু ছিল, ওহো, সব বিস্ময়কর লাগে, সব আশ্চর্যজনক লাগে। আসতেন তিনি ঢালকানগরে আমার শাইখ রহমতুল্লাহ আলীর সোহবতে। হ্যাঁ, ঘন্টা ঘন্টা হাঁটু করে জমিনের উপর বসে থাকতেন। কোনোদিন কোনো চেয়ারে বসেন নেই হজরতওয়ালার সামনে। কথা বুঝতেছেন? অথচ আমার শাইখ কোনো জায়গাতে সরজামিও পড়েন নাই, হ্যাঁ, কোনো জায়গায় কুতবি পড়েন নাই, বাজাবিও পড়েন নাই, মিশকাত পড়েন নাই, বুখারী শরীফ পড়েন নাই। কিন্তু তিনি তো সারা জিন্দেগি বুখারী শরীফ পড়েছেন। কিন্তু তিনি জানতেন, বুঝতেন এই মানুষরা যে কত বড় আরেফ, আল্লাহর ওলি, তাআল্লুক মা আল্লাহর উঁচু মাকামওয়ালা। কথা বুঝতেছেন? সেই চক্ষু তাদের মধ্যে ছিল, সে বুঝ তাদের মধ্যে ছিল। আইসা বসে থাকতেন, আশ্চর্য, 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা বসে থাকতেন। আর হজরতওয়ালার সঙ্গে আমরা ঘুরি গাড়ি, সেজন্য আমাদেরকে ভীষণ মহব্বত করতেন, অনেক স্নেহ করতেন, এমন প্রশংসা করতেন হজরতওয়ালার সামনে। আজীব। একবার কোথায় গেলাম মনে নেই, হজরত খতিব মানবদুল জালালউদ্দিন রহমতুল্লাহর সঙ্গে ঢাকায় কোন জায়গা জানি ছিলাম, সেই জায়গাটা এখন ইয়াদ আসতেছে না, রাত্রিবেলা। মানে আখলাক ওনার কি, অথচ ওনার ভয় সবাই কাঁপতেছে, হ্যাঁ, প্রেসিডেন্টও কাঁপে। এত বড় রূপওয়ালা মানুষ, হ্যাঁ, কাউকে পরোয়া করতেন না মিয়া, কাউকেই পরোয়া করতেন না। তো সেই খতিব সাহেব রহমাল্লাহ আমাকে বললেন, মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব, গাড়িতে বসা আমরা, চলেন আমার বাসা আজিমপুরে, আজকে আমার বাসা দেখে যান। আমি তো খুশিতে ভাগ ভাগ, এত বড় মানুষ এরকম পেয়ার করতেছেন, স্নেহ করতেছেন, কত সৌভাগ্য, সৌভাগ্যের বিষয় না? বলে জি হুজুর, যাবো আপনার সঙ্গে। বাসায় নিয়ে গেলেন। পরে সবসময় তো উনি একলাই যান, তো বাসায় গেলে ওনার মেয়েরা তো ওনার কত পাগল আল্লাহ জানে। বাবা আসছে, বাবা আসছে বলে কি হয়েছে, কয়জনে চিৎকার দিচ্ছে আল্লাহ জানে। পরে উনি দূর তো গিয়া সামনে, এই থামো তোমরা, ওদের সরাই টরাই দিয়া, আমরা তো বাইরে, মাত্র গাড়ি থামলো, নিজে গিয়ে ওদের সামলাইছেন, এই মেহমান আছে তোমরা যাও। ওরা তো বাবার পাগল, বাবা আসছে, আল্লাহু আকবার, বাবার জন্য এত পাগল মেয়েরা থাকে, বাচ্চারা থাকে, বিস্ময় করো। তাহলে কেমন বাবা তিনি? এত রাত্রে বাবা আসছে, ওরা সারা রাত জায়গায় রয়েছে বাবার জন্য, আর এখন দৌড়। পরে কেচি গেটের কাছাকাছি আগাইতে চাইলে তিনি বাধা দিচ্ছেন, যাও ভিতরে মেহমান, নিজেই ছুটে গেছেন। ওরা আমাদেরকে ভিতরে নিয়ে, আমরা কয়েকজন ছিলাম, বসাইলেন, পরে আপ্যায়ন করলেন। কি আখলাক! তো আরো আমার ছাত্র জীবনে লালবাগ যখন পড়ি আমি, তখনও ওনার বাসায় আমি গেছিলাম, কত মহব্বত করলেন, স্নেহ করলেন, দোয়া দিলেন,
ভীষণ হিম্মত আফজাই করলেন, উৎসাহিত করলেন। অনেক বড় মানুষ ছিলেন। কথা বুঝতেছেন প্রিয় বন্ধুরা? যাই হোক, এত বড় মানুষ, এই মানুষরা এক আল্লাহওয়ালার কাছে গিয়ে হাজিরা দেওয়া না, নিজেকে মিটায় দেন, নিজেকে মিটায় দেন। আর আজকাল কি হয়েছে যে এক একজন শাহ সাহেব, এক একজন মোস্তাহেদ উম্মত হয়ে বসে আছি আমরা। এই বড় মানুষরা চলে যাওয়ার কারণে এখন আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। এক একজন নিজে বড় মনে করে নিজেকে বরবাদ করতেছি। এই পথ আমাদের জন্য কোনো ক্রমিক কল্যাণকর না, ধ্বংসাত্মক। ওখান থেকে আমাদের ফিরতেই হবে। আর ফিরবো আকাবের দিনের রাস্তার দিকে। তাদের তালিমাত, তাদের মুলফুজাত, তাদের মাওয়াজ আমাদের পড়তে হবে। খালি এই এফতা বিভাগ, উলুমুল হাদিস বিভাগ নিয়ে বসে থাকা কোনো ক্রমেই কল্যাণকর না, কোনো ক্রমেই কল্যাণকর না। যদি আকাবের দিনের দাম আর না ধরা থাকে, এত এলেম বাড়তে থাকা বিপজ্জনক। ইবলিসের এলেম কম না, ইবলিস এলেমের কারণে ধ্বংস আর বরবাদ হয়ে গেছে। এজন্য হাকিমুল উম্মত থানবী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, ইবলিস आलिम था, आबिद था, आरिफ था, फिर भी मरदूद हुआ। ইবলিস এত বড় আলিম ছিল, আবেদ ছিল, আরিফ ছিল, তারপরও মরদুদ হলো, অভিশপ্ত হলো, চিরদিনের জন্য বিতাড়িত হলো। কারণ কি ছিল? নিজেকে মনে আবা ওয়াস্তাকবারা, নিজেকে শাহসাব মনে করছে আমি কিছু। এই আমিত্বের ভূত ভিতর থেকে বের হওয়া এত সহজ বিষয় কোনো ক্রমেই নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন আল্লাহওয়ালার কাছে নিজেকে ন্যস্ত করে পিছিয়ে না ফেলবে মানুষ, আমিত্বের ভূত ভিতর থেকে বের হয় না। আমি আদিব সাহেব, আমি মহান সাহিত্যিক, আমি কবি সাহেব, আমি মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর, আমি শেখুল হাদিস, আমি আল্লামা, আমি শেখুল ইসলাম, এই সকল ভূত কান্দে চড়ে না। এক জিনিস যে আমি কিছু না, নিজেকে মিটান, আব্দিয়ত ফানাইয়ত, এটা অর্জন করতেই হবে, এটা ফরজ। কথা বুঝুন না? ওই এক কথা বললাম যে ভাই আপনারা কেমন আছেন, উত্তর দিলেন। সে এক কথার থেকে কিভাবে কিভাবে এটা ছড়াইতে ছড়াইতে কাফি লম্বা হয়ে গেছে ভাষা। হ্যাঁ, চলো ভাই মাসা। অনেকে নিজের মসনদে দর্শ থেকে কোনো আল্লাহওয়ালার মজলিসে যেতে সময় পান। আমি বুখারী শরীফ পড়াই, রাত্রিবেলা ছাত্রদের নিগরানি করি, বৃহস্পতিবার বাসায় যাই, কেমনে কি করি? হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির, কবরস্থানে হাজিরা দেওয়ার আগ পর্যন্ত এই অবস্থায় চলতে থাকে। মিরপুরে হুজুর ছিলেন, বুখারী শরীফ পড়াইতেন, জওয়ান মানুষ। 80 সালে নাকি দারুল দেওবন্দ থেকে ফারেক হয়েছেন, মুসলিম শরীফ পড়াইছেন, পরে বুখারী শরীফ আরম্ভ হয়েছে। কি কথা বুঝেন নাই? জ্যাম কেয়ার, মেধাবী ছাত্র, কাউকে পরবাই করেন না, দাঁড় দাঁড়েন না, হাঁটেন কিভাবে? কি কথা বুঝুন? হাঁটেন মানে তর্জন গর্জন, এরকম অবস্থা ছিল। এমন ভাবে হাঁটেন যে কোর্তা কাপড় সব উঠতে থাকে। এই তা আমি ওখানে যাইতাম, মিরপুরে যে দারুল রশাদ, ওখানে মাওলানা সালমান সাহেব দাওয়াত দিয়ে দিতেন ইসলামী বয়ানের জন্য। সব হুজুররা আছে, মুহতামিম সহ, ওই যে গর্জিয়াস শেখুল হাদিস নাই। অথচ আমার প্রিয় মানুষ, আমাকেও মহব্বত করেন, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বুঝি যে জ্যাম কেয়ার মানুষ, এলেম দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা, মেধা, কুওয়াত, হাফেজা ভীষণ। ছাত্র জীবন থেকে কাউকে পরোয়া করতেন না। ওনার এক সাথী আছে ওই নোয়াখালীর দিকে, তো ওই লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। পরে আমারে বলে যে হাবিব ভাইরে আমার সালাম বলেন। তা আমি আইসা একদিন বললাম যে অমুক আপনার সাথী, সালাম বলছি। তখন বলেন কি, আমার লোক তাকরারে বসছে। এখন বুঝেন, এখন পর্যন্ত আগের ঘটনা ছুটে নাই। ওই যে বাবা হুজুর রহমুল্লাহ হাটাদারি বলতেন যে পাগল যদি ওষুধ খায় সুস্থও হয়, 10 বছর পর্যন্ত ওর চোখ লাল থাকে। তো একবার আমি দারুল রশাদ গেলাম, ওই যে জ্যাম কেয়ার শেখুল হাদিস, এই মুহতামিম ধরে বেঁধে এটারে
সেই মানুষটারা সেদিন নিয়ে বসাইছেন। তো ওখানে আলোচনা হলো আমার 1-1.5 ঘন্টা। ওর ভিতরে আমি বলছিলাম আমার শাইখ রহমুল্লাহ সম্পর্কে, লাম আরা মিসলাহু লা ক্বাবলাহু ওয়ালা বাদাহু, তার মতো এরকম মানুষ তো আমি আর দেখি নাই রে ভাই। হ্যাঁ, না তার আগে না তার পরে। তো উনি আমাকে বললেন যে মজলিসের পরে যে আপনার এরপরে প্রোগ্রাম করতাম। কেন? আমি আপনার প্রোগ্রামে যাব। তারপরে এরপরে ছিল এই নোয়াখালী বেগম বাজার ওইখানে একটা প্রোগ্রাম, সাথে গেছিলেন না, বড় ঝই ঝামেলা হয়েছিল। ওইখানে আমরা মসজিদ চিনি না, রাস্তা চিনি না। ওইখানের একটা লোকের জিজ্ঞেস করছিলাম যে গাড়ি থামায় যে ভাই যে অমুক মসজিদ, চৌমুহনী মসজিদ, সেখানে আমরা যাব, সে কোন দিকে? যুবক ছেলে। তো ও বলে যে এমি যাই, এমি হান্দাই দিয়ে। আল্লাহ রহম করে জালেন। যাই হোক, ওখান থেকে আসলাম পরে সিলেট হবিগঞ্জে আবার প্রোগ্রাম। তো ইনি গেছেন সাথে, গিয়া সেখানে এখন ওই যে আমার মেজবান যার বাসায় থাকবো, ইনি খুব খেদমতের অভ্যস্ত, সাংঘাতিক। তো ওখানে গিয়েই ওই লোকেরে বলতেছে, আমার মেজবান যে হাজী সাহেবরে বলতেছে আমার কথা, সিলেটে পিসাবদেরকে সাপ বলে, কোন শায়েখ কোন পিসাবকে সাপ বলে। তো ওখানে গিয়ে তারা বলতেছে, আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বলে, সাবে কিন্তু অনেক চা খায়, সাবের জন্য চা ইন্তজাম করে। পরে আমি আগে গেছি, গিয়ে বললাম সাবেও চা খায়। জবাবে তুর্কি বতুর্কি। আল্লাহ রহম করে। যাই হোক, পরে আল্লাহ যাকে নিজের করতে চান তাকে বেছেই দিয়ে দেন। হ্যাঁ, আল্লাহ ইয়াজতাবি ইলাইহি মান ইয়াশা ওয়া ইয়াহদি ইলাইহি মান ইউনিব। উনি আমাকে বললেন যে আমি করাচি যাব। ওনার ভিসা হয় না, আমার ভিসা হয়ে গেছে, আমি চলে গেলাম। অনেক কষ্ট করে উনি ভিসা করে করাচি গেছেন। পরে ওখানে তো আমি ছিলাম 2-3 দিন। ওখানে থাকার পরে উনি আমাকে বললেন, সত্যি আপনি যে বলছিলেন লাম আরা মিসলাহু লা ক্বাবলাহু ওয়ালা বাদাহু, আপনি মিরপুর এই কথা বলছিলেন। তখনই আমি ভাবলাম, আরে এইরকম কথা, এই মানুষটাকে আমি একটু দেখব। দেখতে তো গেছেন, পরে চিরচিরের জন্য সেই দামে মহব্বতে আটকে পড়ে গেছেন। হ্যাঁ, এক চিল্লা থাকছেন একসঙ্গে, আলহামদুলিল্লাহ। কথা বুঝতেছেন প্রিয় বন্ধুরা? তার মানে কি, এক আল্লাহওয়ালার কাছে গিয়া ফের তো জনাব কি হয়েছে বলেন ভাই। সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করেন। এজন্য আমার ভাই, এই আল্লাহর ঘরে মসজিদ, আমি আল্লাহর কসম করে বলি, 1,00,000 বছর বুখারী শরীফ পড়ানো, এটা এমন একটা ডকুমেন্ট না যেটা দিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসে যাওয়া যাবে। হ্যাঁ, ঈমান এবং তাকওয়া, হ্যাঁ, এবং সোহবতে আহলুল্লাহ এমন জিনিস যে এর দ্বারা জান্নাতুল ফিরদাউসে পৌঁছা যাবে, আউলিয়া কেরামের সব মর্তবা পাওয়া যাবে। কথা বুঝতেছেন প্রিয় বন্ধুরা? ঈমান এবং তাকওয়া এবং সোহবতে আহলুল্লাহ। অনেক মৌলবী সব বলবে সোহবতে আহলুল্লাহ কই থেকে নিয়ে আসেন? আরে মিয়া, আপনাদের পড়া কিতাব থেকে যে কিতাব পড়ান, আপনি যে কিতাব পড়ান সেই কিতাবের মধ্যে আছে। হ্যাঁ, একটা তো হলো যে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন। তো ঈমান এবং তাকওয়া হলো, আর কুনু মা'আস সাদিকিনের মধ্যে সোহবতে আহলুল্লাহ আমি সাবিত করতে চেষ্টা করব না। কিন্তু হুমুল কওমু লা ইয়াশকা বিহিম জালিসুহুম, বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফের হাদিস, হুমুল জুলাসা লা ইয়াশকা জালিসুহুম। এখানে তো আল্লাহওয়ালাদের শানই বলা হয়েছে যে আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে উঠা বসাকারীরা জাহান্নামী হবে না। বোঝা গেল সোহবতে আহলুল্লাহ মানুষদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ এটা।
কোন আলেমের দিন আমার সঙ্গে এটার জন্য বহস করতে চাইলে বহস করেন, আমি প্রস্তুত আছি ইনশাআল্লাহ তাআলা। বলে আপনি এরকম গর্জন করেন, গর্জন করি আকাবেরের হেলেম নিয়ে, গর্জন করি আকাবেরের হেলেম নিয়ে। একজনের চেরাক দেখাইলো, হ্যাঁ মিয়া কি আপনি আলো আলো করতেছেন, আলো দেখেন, ওই হেজাক লাইট একটা নিয়ে আসছে। তো সে ওই লোক পাল্টা বলে যে আফতাব আমার দলিল আফতাব, ভাই আমার সূর্যের দিকে তাকায় দেখি এটা আমার আলো, এই হেজাক লাইট আর কবিবাতি আর হেজাক লাইট তুমি দেখাইতেছ সূর্যকে। হ্যাঁ, আমাদের আকাবেরদের এলমের সামনে কিসের তোমার এলমের পোলটা বের করতেছো, কিসের এলমের পোলটা? এক চিন্তাবিদের পালায় পড়ে কয়েকখান বই পুস্তক লিখছে বেচারা, এই অথচ তার কোনো দিনই জিন্দিগি ছিল না, পায়জামা পড়তেন, ওই মানুষটা টাকলুন দিচ্ছে। কথা বুঝতেছেন? এমন সব কথাবার্তা আমরা জানি নিকট থেকে, যেগুলো আমরা বলতে পারি না মানুষের সামনে, কারণ একদল মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করে। এজন্য একটা মানুষকে এইভাবে বলতে যাওয়া যে তার সম্মানে আঘাত হয়, কি প্রয়োজন? তার ভুলগুলো বললেই হলো। আমরা ভুলগুলো বলি, কিন্তু কোনো মুসলমান তো আগে আসে না যে এমন একটা বিপদে পড়ে গেছে, এর থেকে মুক্তির পথ তো দেখতেছি এখানে আছে, একটু পরামর্শ করি। পরামর্শ করতে পারেন না? হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রীও তো কারোর সঙ্গে পরামর্শ করে, সেনা প্রধানও তো কারোর সঙ্গে পরামর্শ করে। একজন মুসলমান দিন ইমান ইসলাম নিয়ে যে আল্লাহর কাছে যাওয়া লাগবে, আমার সে দিন ইমান ইসলাম এটা নিখুঁত কিনা, নির্দাগ কিনা, কোন সচ্চা আলেমীদের খুঁজেই পান না যার সঙ্গে এই ব্যাপারে পরামর্শ করতে পারে, যার পরামর্শ দিতে পারে। অথচ আল্লাহ পাক বলতেছেন পবিত্র কোরআনে, আলেমদের নিকট থেকে দিন শিখো, এলিম নাও। এবং সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, উলামায়ে দ্বীন আমার ওয়ারিস, হ্যাঁ, নবীদের ওয়ারিস, তাদের থেকে এলম নাও, দ্বীন নাও। তারপরেও উলামায়ে দ্বীন খুঁজে পান না, এটা কি সৌভাগ্যের আলামত না বিপদের আলামত? একটু চিন্তা করলেই ইনশাআল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে জিনিসটা। হ্যাঁ, চলো ভাই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তরবিয়তে আশিকান খুদা 3 নম্বর খণ্ডের 59 পৃষ্ঠা থেকে পড়া হচ্ছে। হযরত रहमतुल्लाह আলী একজনের জবাবের মধ্যে লিখছেন, आपकी जुमला हालात की खराबी का सबब बदनजरी है, निगाह की सख्ती से हिफाजत शुरू कर दे, दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाएगा। হযরত रहमतुल्लाह আলী লোককে বলতেছেন যে আপনার সমস্ত অবস্থার খারাপ হওয়ার কারণ হচ্ছে কুদৃষ্টি, ভিন নারীকে দেখা, সুশ্রী কিশোর তরুণ বালকদের দিকে কুদৃষ্টি করা। নিজের নজরকে কঠিনভাবে হেফাজত করেন, অন্তর মহব্বতে, আল্লাহর মহব্বতে ভরে যাবে। तमाम गुनाह छूट जाएंगे, সকল গুনাহ ছুটে যাবে। अहलुल्लाह की सोहबत, जिक्रुल्लाह पर मुदावमत, गुनाह और असबाब गुनाह से मुबादत यानी दूरी, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का यही तरीका है। আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত, আল্লাহ ওয়ালাদের বাতলানো জিকিরের উপর দায়মি আমল করা, সেটা পড়া, গুনাহ এবং আসবাবে গুনাহ, গুনাহের আসবাব উপকরণ থেকে দূরে থাকা, আল্লাহ তাআলার মহব্বত হাসিল করার এটাই তরিকা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কদর করার তৌফিক নসিব করেন। দিনের যে লাইনে যে আছে, যে আর পেরেশান হয়, সবাই আমার দলে যোগ দেয় না কেন, আমার সঙ্গে আসে কেন, আমরা ফিল্ড রাজনীতি করি, এত কঠিন দুর্গম পথ, এখানে কেন ওলামারা আসেন না, ইমাম সাহেব আসেন না, খতিব সাহেব আসেন না, শাইখুল হাদিস সাহেব আসেন না, এটা কোনো বিষয় না। বিভিন্ন খেদমতের তরিকা আছে দিনের লাইনে। তো একজন আরেকজনের শত্রু না হওয়া, একজন আরেকজনের প্রতিপক্ষ না হওয়া, বিভিন্ন ফিল্ডে বিভিন্ন জনের কাজ করবে। কথা বুঝেন নাই? হ্যাঁ, জরুরি না যে সব এক জায়গায় গিয়ে একত্রিত হবে, কোনো জরুরি না। হেফজখানার হুজুর হাফেজ সাহেব আপনি মিছিলে আসলেন না, ফিল্ডে আসলেন না কেন? হ্যাঁ, আমাদের বিশাল ইসলামী মহাসম্মেলনে হাফেজ সাহেব আপনি আসেন না কেন? বলে আমি তো হেফজখানার পোলাবনের পাড়ায় ছিলাম। আরে ভাই, এখানে ইসলাম চিন্তা হচ্ছে, আপনি ওখানে হেফজখানা, এটা কেমন কথা? এরকম প্রশ্ন করা কি ঠিক হবে? আপনি আসেন না কেন? আমার বুখারী শরীফের সবক ছুটে যাবে। আরে আপনি বুখারী শরীফ নিয়ে ব্যস্ত, আমাদের রাজনৈতিক ইসলামী রাজনীতির মাহফিল, মহাসম্মেলন, এইসব কথা বলা কি ঠিক হবে? কথা বোঝেন না? আপনি আসেন না কি জন্য? ইমাম সাহেব, আমার তো 5 ওয়াক্তের নামাজ, একটু বড় বড় নামাজ আসতে থাকে, মুয়াজ্জিন আজান দেয়, হাজিরা দিতে হয়, মুসল্লিরা আসে। বলার ভাই, ইসলামী মহাসম্মেলন, রাজনৈতিক সম্মেলন,
এখানে দিন জিন্দা হবে, ইসলাম সংসদে যাবে। আপনি আসলেন না কি জন্য? কি সব ভাষা মানুষেরা ব্যবহার করে, কি কথা বুঝেন না? এগুলো কোনো কথা না, এইভাবে কথা বলতে নেই। বরং যে যেখানে দিনের খেদমতে আছেন, যার যার সহি দিনের খেদমত, দিনের খেদমত। হ্যাঁ, যেটা দরকার পারস্পরিক মহব্বত, কল্যাণকামিতা, খায়ের খাই, এটা দরকার। এবং একজন আরেকজনের জন্য দোয়া করতে থাকা আন্তরিকভাবে, এবং একজনের আরেকজনের প্রতি আস্থা থাকা চাই। হ্যাঁ, অবিশ্বাস, অনাস্থা, দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতা, এগুলো তো সুন্দর না, এগুলো ইসলামী গুণাবলী না। কথা বুঝতেছেন প্রিয় বন্ধুরা? কিন্তু একটা বিষয়, সেটা হলো যে যে ময়দানে থাকুক না কেন, তার ওলি আল্লাহ হওয়া ফরজ। ইমাম সাহেবের ওলি আল্লাহ হওয়া ফরজ, খতিব সাহেবের ওলি আল্লাহ ফরজ, মুয়াজ্জিন সাহেবের ওলি আল্লাহ ফরজ, প্রত্যেক মুসল্লির ওলি আল্লাহ হওয়া ফরজ, পীর সাহেবের ওলি আল্লাহ ফরজ। খেলাফত পাওয়ার কারণে যে পীর কামেল হয়ে গেছে, ওলি আল্লাহ না। ওলি আল্লাহ আরেকটা ব্যাপার, খেলাফত আরেকটা ব্যাপার। কথা বুঝেন না? পীর সাহেবদের ওলি আল্লাহ হওয়া ফরজ, শাইখুল হাদিস সাহেবের ওলি আল্লাহ হওয়া ফরজ, শাইখুল ইসলামেরও ওলি আল্লাহ হওয়া ফরজ, এবং রাজনীতিবিদদেরও ওলি আল্লাহ হওয়া ফরজ, এমপিদেরও ওলি আল্লাহ হওয়া ফরজ, মন্ত্রীদেরও, প্রধানমন্ত্রীও ওলি আল্লাহ ফরজ। কারণ জান্নাতে আমাদের যাওয়াই লাগবে। আর ওলি আল্লাহ হইতে পারলে আরামসে জান্নাতে যাব। আর যদি ইমানটুকু আছে, ওলি আল্লাহ হইলাম না, ভালো মতো পিটান খায়া, পিঠের ছাল উঠায়া, এরপরে হয়তো জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে। পিঠের ছাল উঠাবো কিসের জন্য? ছাল না উঠে জান্নাতে যাওয়া ভালো না? অর্থাৎ কিছু শাস্তি টাস্তি খায়া পরে জান্নাতে যাওয়া। কেন শাস্তি খাইতে যাওয়া? বরং যে মুত্তাকি হবে, ওলি আল্লাহ হবে, আর কোনো শাস্তি নাই। আল্লাহ পাক ডেকে নিয়ে বলো, জলদি জলদি তোমার জান্নাতে যাও। আচ্ছা, এক মজার জিনিস হলো, শুনেন, যে বিয়ে যখন হয়, ওই জামাই যায় শ্বশুর বাড়িতে, মেয়েও চিনে না ওরে, ও চিনে না ওর বউরে, এরকম অবস্থা না? পরে দাদি, নানি, এরকম বা বুড়ি টুড়ি একটা আইসা নিয়ে যায়, এই তোর দুলা, এই। আর সে বলে দেয় যে এই তোমার কি, সেটা ওর বউরে, তোমার বউ, যে এই বউ, এই বুড়িরা নিয়ে এটা ছিনে দেয়, তাই না? আর না হলে কার কোন দিকে গিয়ে উঠে কোনো ঠিক তো নাই। ভাই, একজন রাহবর তো লাগবে, না হলে তো কোন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে ঠিক তো নাই। জামাই আন্দাদন্দা কোন দিকে যাবে, রান্নাঘরে গিয়ে উঠবে না কোন দিকে উঠবে। তো যাই হোক, কিন্তু এটা একটা মজার জিনিস পাইলাম, সেটা হলো যে জান্নাত, যার যার জান্নাত, হাসরের মাঠে যখন রব্বুল আলামিন বলবে যাও তুমি তোমার জান্নাতে, কেউ কোনো পথ প্রদর্শক লাগবে না, রাহবর, মুর্শিদ, কিছু লাগবে না। যার যার জান্নাতে সে একদম অটোমেটিকলি, একদম সে নিজে পৌঁছে যাবে। वाह रे भाई वाह, अल्लाह अकबर, ऐसा मजार इल्म की जिनिस भाई, वाह वाह वाह। যার যার জান্নাতে সে আরাম সে পৌঁছে যাবে। वाह वाह, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক এতটা মর্যাদা দিবেন, তো ওর জান্নাতে আরেক বুড়ি নিয়ে পৌঁছাবে কেন? যার যার জান্নাত, সে কোনো ফেরেশতা, যিনি জান্নাতে যাবেন তিনি তো ফেরেশতার চেয়েও তার মর্তবা উঠে গেছে। কারণ ফেরেশতাদের চেয়ে ওলি আল্লাহর মর্তবা উঠবে, সাধারণ ফেরেশতার চেয়ে নিঃসন্দেহে আউলিয়াতের মর্তবা উঠবে, আর বড় ফেরেশতাদের চেয়ে নবীদের মর্যাদা উঠবে। হ্যাঁ, জিবরিল আমিনের চেয়ে, জিবরাইল আলাইহিস সালাম, মিকাইল আলাইহিস সালাম, সব বড় বড় ফেরেশতাদের চেয়েও এক এক নবীর মর্যাদা উঠবে। আর সমস্ত আউলিয়ার মর্যাদা সাধারণ ফেরেশতাদের চেয়ে উঠবে। ফেরেশতারা তো এমনি দেখাশোনা করবেন, খেদমত করবেন, কেমন আছেন হ্যাঁ হযরত জি, সালামুন আলাইকুম তিবতুম, ওয়াহ ওয়াহ ওয়াহ। কি কথা বুঝতেছেন প্রিয় বন্ধুরা? বাহ, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদের কবুল করে, আল্লাহ আমাদের মাফ করে দেন। দেখো, সুলুকের লাইনে যারা তাসাউফের লাইনে চলতে থাকে, তো মুজাহাদা করে, কিছু করে, ভালো ভালো বিষয় ভিতরে আসে, মজার মজার হালত, কাইফিয়ত পয়দা হয় না? তো যারা এই পথে প্রথম হাঁটে, হ্যাঁ না, যেমন প্রথম যখন মানুষ বালেগ হয়, কি ব্যাপার, কি এইরকম লাগে কেন, এই তখন একটা নানান চিন্তা ভাবনা এরকম শুরু হয় না? সুলুক ও তরিকতের লাইনে যারা চলে, তো তাদের যখন উন্নতি হয় তো মজা লাগে, ভালো লাগে, ব্যাপার কি?
সেজদা এত মজা, জিকির এত মজা, দোয়ার মধ্যে আজকে যে কান্না কানলাম আর জীবন এরকম কাঁদি না, আর কানলে কি মজা। তাড়াতাড়ি নিজের শায়েখের কাছে গিয়ে হাজির, গিয়ে একদম খুব সুন্দর করে বলে টলে শায়েখ শুনেন। তা আমার এরকম কোন অবস্থা হলে হযরত মাওলানা সালাউদ্দিন সাহেব রহমানের কাছে আমি যাইতাম। আমার শায়েখের সঙ্গে, শায়েখের হাতে বায়াত হওয়ার আগে তো হুজুরের কাছে আমার স্থায়ী সম্পর্ক ছিল হুজুরের সাথে। তো হুজুর কতক্ষণ এমন ভাবে শুনতেন, মনে হয় যে আমি কত উর্দু উঠে গেছি কি জানি। আশ্চর্য আমার এই অবস্থা ছিল। এত কামেল মানুষ, মনোযোগ দিয়ে এমন শুনতে যে মনে হয় যে আমি কত আগে গেছি কি জানে, নাকি জান্নাতুল ফিরদৌসের গেটে বুঝে গেলাম। এতটা উনি গুরুত্ব দিয়ে শুনতেছেন যে আমার কথা শেষ দেখতেন যে শেষ হয়েছে, জি হুজুর আমার কথা শেষ। পরে হুজুর বলতেন, বাহার রঙে কি খাহি জামামি পোষ মানান্দাজে কদতরা আমি সেনাসা, যত দামি পোশাক পরিচ্ছদই পরো আমি চিনি তোমারে। আমি লজ্জা সরবে চুরমা হয়ে যেতাম, এতক্ষণ কি হলো এখন কি হলো, আজই মামলা। এই জন্য যে কোনো আল্লাহওয়ালার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে নিজের জীবনটাকে সুন্দর করার চাই। আমি মনে করতেছি আমি জান্নাতুল ফিরদৌসের গেটে চলে গেছি, অথচ এখনো যাত্রাই শুরু হয়নি। এক বেদাতি পীরের ঘটনা মনে পড়লো, ছোট্ট ঘটনা। মুরিদদেরকে, ভক্তদেরকে বললেন যে চলো আমরা মদিনা শরীফ যাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফে হাজির হব, চলো। তো ওরা তো খুশি। বেদাতি পীর কয়েকদিন যাবৎ সফর করতেছে, যাইতে আছে। পরে ধরো এই চট্টগ্রাম আরো খাগড়াছড়ি থেকে রওনা হলো। পরে যাইতে হাইটে যায়, তো 2-3 দিন যাওয়ার পরে মুরিদদেরকে বলে, এরে আমরা কি মদিনা শরীফ পার হয়ে চলে গেলাম কিনা। অথচ এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের বর্ডারই পার হয়নি। সালেকিনের এই যে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো শায়েখ এগুলো সামাল দেন, এইভাবে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে সে রক্ষা পায়। এই জন্য আমার রশিদ আহমদ গঙ্গুই রহমতুল্লাহ বলতেন যে মুরিদ কি মুজাহাদা করে, সব মুজাহাদা তো তার শায়েখই করে। আজীব কথা আমার গঙ্গুই রহমতুল্লাহ বলছেন, আয় আল্লাহ হযরত গঙ্গুইর কথা বুঝার আমাদের তৌফিক দান করেন, এটাকে ইনকিশাফ করে দেন। কি আজীব কথা, কত কাল আগে এই কথা দেখছি, অবাক এটা মনে হলো যে কি বললেন মাওলানা গঙ্গুই। সব মুজাহাদা তো মুরিদ কি মুজাহাদা করে, সব মুজাহাদা তো শায়েখই করে। আজীব কথা। আরে ভাই সুবহানাল্লাহ। চলো এই কথা আজকে থাক। এমনি এক আলহামদুলিল্লাহ বলতে গিয়ে পরে কত লম্বা হয়ে গেছে। কিছু ফায়দা হয় ভাই তোমাদের? তোমরাও কিছু শোনাও ভাই, তোমারটা শুনেছো? হ্যাঁ, ওই বেচারারাও কিছু শোনায়। মাওলানা তো এত জোরে চিৎকার দিয়ে হাসছে, ও বুঝছে যে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, ওই জন্য হাসছে। যে আল্লাহ এটা লুকে দিতে চাইছিল, শেষ পর্যন্ত ওপেন হলো। কেমনে ওপেন হলো? কেউ তো কিছু দিশা পায়নি মনে। আমাদের ঢালকানগর খানকাহের যেখানে আমি আছি, খানকা ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত। মনে রাখো, বলো খানকা ইয়াদগারে হাকিমুল উম্মত। হাকিমুল উম্মতের স্মৃতি এখানে স্মরণকারী খানকা। হ্যাঁ, হাকিমুল উম্মতের কথাবার্তায় আলোচনা হয় আলহামদুলিল্লাহ। একটা নাম, কিন্তু তামাম আকাবের কথাই আলোচনা হইতে থাকে আলহামদুলিল্লাহ। বাইতুল হক জামে মসজিদ, ছাপড়া মসজিদ বলে। 5 তলা বিল্ডিং, ওটার নাম ছাপড়া মসজিদ। সেই পুরানো নাম এটা আছে। তো ছাপড়া মসজিদ, সেখানে মাসিক ইজতেমা হয় প্রত্যেক ইংরেজি মাসের 2য় বৃহস্পতিবার। আসর থেকে শুরু হয়, রাত 10টা পর্যন্ত, 10:30 পর্যন্ত হয়। তো ওখানে শরীক হওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। খানকা বিডি এই অ্যাপস, এটা খুলতে পারলে ওর মধ্যে বয়ান, কবিতা, বুকস ইত্যাদি সব একসঙ্গে পাওয়া যায়। খানকা বিডি হলো এরকম, স্পেলিং হলো AHANQAH, এর সঙ্গে লাগালাগি বিডি।
আনকাবির এই অ্যাপসটা খুললেই ওর ভিতরে বয়ানগুলো পাওয়া যাচ্ছে। এটা ডাইরেক্ট শোনা যায় কি, এবং ডাইরেক্ট শোনা যায়। হযরতুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুমের বয়ান যেখানে বয়ান করেন সব বয়ান নেটের মাধ্যমে, টেলিগ্রামের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। হযরতুল্লাহ দামাত বারাকাতুহুম যখন বয়ান করেন, বয়ানটা আমরা দেশ বিদেশ থেকে, দুনিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে আমরা পেতে পারি। এই জন্য মুফতি শহীদুল ইসলাম শাহ হুজুরের নম্বরে যোগাযোগ করবেন 01715 80 18 69 80 18 69 01715 80 18 69। যাতে মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ সবার। 01715 80 18 69। বলো ভাই, 01715 80 18 69। অনেক সোজা তো ভাই, মাশাআল্লাহ, অনেক সোজা করে দিছে।